Hello and welcome everyone. Welcome to a new journey, a journey of sharing ideas, views, and expressing yourself. As a teenager, we hear hundreds of things happening around us, and a high school student has a different perspective to the things than an old man, mostly due to the generation gap. But there are not enough opportunities for high school students to express the things which are happening in their mind. And with that, we start our journey of Logical Thinking podcast. In this podcast, we will be trying to extract the ideas of our speakers on different burning problems on the society and social media. Before moving forward, we have a sad news for the entire CCRC family and a huge loss to the bright future of the nation. Our fellow CCRCian, Ms. Prakriti Sapkota, is no more with us. I, on behalf of the English Society, would take this time to express our deepest condolence towards our family, friends, and well wishers. Another day passes, and the earth loses a good human being. May her departed soul rest in peace. Moving forward on the show, on the inaugural episode, we are having two sessions, and I, Asim Dahal, will be hosting the first ever session of Logical Thinking podcast, where I will try to extract the ideas of our fellow speaker about the COVID pandemic. And with that, I welcome the speakers of the first session, Mr. Sami Bhusal, Mr. Unayan Thapa, and Mr. Upadhyay. Welcome, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Talking about COVID, lockdown started in March 2 र नेपालमा फर्स्ट केस देखिनु र लकडाउन हुनुको बिचमा जुन समय थियो त्यो बिचको समयलाई सरकारले सदुपयोग गर्न नसकेको कि सदुपयोग गर्न नचाहेको I'd like to start. So, the first case, I guess, it was seen around the month of December when the corona was at its peak in Wuhan, China. So, between that time, we had a lot of time. We could see the European countries getting devastated. The condition of Italy, Spain, they were getting degraded day by day. So, I think our government had a lot of time to evaluate how corona pandemic is going to strike our nation, because we getting the first case and the second case, there was a gap of about 2 months. So it was enough time to prepare for the whole lockdown or find any other preventive measure rather than lockdown. That is what I feel. Yeah. And I also think that not only government, होइन हामी एज अ सिटिजन पनि अवेर भएनौँ के अब जस्तै म हङकङको इक्जाम्पल दिन्छु होइन हङकङ यस्तो डेन्सली पपुलेटेड सिटी हो त्यही पनि त्यहाँ मास्क गभर्मेन्टले नलगा भन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै त्यहाँको सिटिजन्सहरूले लगाउन थालिसकेको थियो क्या सो भनेपछि यहीँबाट हामी अवेरनेस कति छ त भनेर यहीँबाट अब्जर्भ गर्न सक्छौँ होइन अनि नट ओन्ली गभर्मेन्ट अब कोरोना भाइरस त्यस्तो ऱ्यापिडली बढिरहेको छ एउटा केस देखियो भनेपछि गभर्मेन्टले देयर आर सो मेनी थिङ्स होइन गभर्मेन्टले ल्याक गरेको धेरै कुराहरू छ ब्याकल्यासेसहरू धेरै छ तर आई थिङ्क सिटिजन्सहरूले पनि एउटा वेबाट चाहिँ केयरलेसनेस नै देखाएको हो किनभने हाम्रो कम्युनिटीमा यस्तो पनि देखिन्छ कि यसले मास्क लान्छ त्यही भएर मात्र म लाउँछु अथवा यसले लाएको छैन म पनि लाउँदिनँ भन्ने खालको मेन्टालिटी भएको मान्छे पनि हुनुहुन्छ होइन सो आई थिङ्क गभर्मेन्टको धेरै नै छ होइन जस्तै अब न्युजिल्यान्डले अस्ति 100 डेजसम्म हामी कोरोना भाइरस मुक्त बनाउने मिसनमा छौँ भनेर भनेको थियो अनि सफल पनि भएको थियो क्या होइन कति ग्यापसम्म न्युजिल्यान्डमा केस पनि देखिएको थिएन होइन अनि त्यो सबै कसले गर्दा भएको भन्दाखेरि त्यहाँको गभर्मेन्टले होइन मतलब त्यहाँ एउटा स्ट्रङ पोलिसिजहरू ल्याइएको थियो सो आई थिङ्क गभर्मेन्ट पनि अनि सिटिजन पनि दुवै ह्यान्ड अन ह्यान्ड जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ just like she and Samipyo said, every person who has been infected by corona and त्यसको ग्याप हेरेर हामीसँग धेरै टाइम थियो मोबिलाइज गर्नलाई अनि सबै कुरा हेरेर अनि अरू कन्ट्रीहरू सिकेरसँग एटलिस्ट वी वर लकी पनि भनौँ न लाइक बिङ अ नेबरिङ कन्ट्री टु चाइना हामीलाई त्यति छिटो भाइरस इन्फेक्सन पनि भएन त्यति छिटो भाइरस स्प्रेड पनि भएन तर इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आई गेस वी वुड हेभ बिन वान अफ दोज कन्ट्री हु हेभ बिन सिभियरली इफेक्टेड सो जुन चाहिँ कन्ट्रीले चाहिँ अब धेरै टाइम थियो मोबिलाइज गर्न आफ्नो रिसोर्सेसहरू त्यो कन्ट्रीले त्यो काम हामीले गर्न सकेनौँ पनि अनि हाम्रो सिटिजन्स प्लस गभर्मेन्ट दुवैको पनि गल्ती छ यसमा भनौँ भन्दाखेरि किनकि अब मास्क लगाउँदाखेरि बाफ आयो भनेर अलिकति मुख तातो भनेर मास्क खोलेर हिँडिदिने मान्छेहरू पनि झन् देखेको छु मैले अनि मास्कको बारेमा कुरा गर्दाखेरि
नेपालको स्ट्रिटमा अझै पनि मान्छेहरू यदि कोही हिँडिरहेको छ भने मास्क लगाएर हिँडिरहेको हुँदैन। अब उनीहरूले अमेरिकाबाट केही सिकेको हो कि आफूले आफूलाई एन्टिबडी शक्ति धेरै छ भन्ने ठानेको के लाग्छ? बेसार बानी खाएर होला सायद। नेपालको केसमा चाहिँ अमेरिकाबाट सिक्या भन्दा नि सिभियर नेग्लिजेन्स हो कि त्यो मान्छेलाई मास्क लाउनु Exactly. प्रोटेक्ट हुन्छ। प्राय धेरैको सोच के छ भने कोरोना लाग्दैन मलाई, म बलियो छु भन्ने। त्यसमाथि गभर्मेन्टले पटक पटक आएर नेपाली बलियो छ, नेपालीले लाग्दैन, बेसार बानी खाए कोरोना निको हुन्छ भनेपछि झन् त्योतिर ऊ बढिरहेछ कि कोरोनासँग डराउनु पर्छ भन्दैमा चाहिँ कुरामा नि फेयर मान्ने होइन कि, तर प्रिभेन्टिभ मेजर आफू प्रिकसन चाहिँ हुनुपर्छ। अब हामीलाई लाग्दैन भन्ने फेथ एउटा छुट्टै बसेको भएर मान्छे प्रिभेन्सन मेथड नलिएको हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। हो साइपले भने जस्तै मैले पनि एज फार आई हेभ अब्जर्भ होइन दुईवटा खालको पपुलेसन देखाएको छु कि एउटा भनेको चाहिँ एकदमै वेल अवेयर छ, जस्तो अब कस्तो खालको मास्क लाउनुपर्छ इभन पनि थाहा छ कि, अब जस्तो अहिले एक्जलेसन भल्भ भएको मास्क नलाउनु अनि डिफ्रेन्ट कुराहरू आइरहेको छ त्यो थाहा हुने मान्छे पनि छ होइन एउटा ठाउँमा। तर अन द अदर ह्यान्ड यस्तो पनि पपुलेसन छ जो चाहिँ थाहा भए पनि गरिदिँदैन कि। म मेरो इक्जाम्पल दिन्छु है। अस्ति म पसल जाँदाखेरि होइन त्यहाँनिर अनुहार पुरा टक्क मास्क लगाएर बसिरहनु भएको थियो अनि अब यस्तो ह्याप्पी ल ठिक अब चाहिँ मान्छेलाई बुद्धि आएछ जस्तो लागेको थियो। तर म जब अगाडि गएँ नि अनि वाज लाइक हि ओपन हिज मास्क अनि मलाई के चाहियो नानी भनेर सोध्नु भयो क्या। अब त्यस्तो केसमा होइन के भन्ने कि अब मेन मास्क नलाउने मोटिभ भनेको नै कम्युनिकेट गर्दाखेरि रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्स नट्रान्सफर भओस् भनेर हो नि त। तर त्यो मान्छेमा कतिपय मान्छेहरूमा अवेरनेस छ तर गर्दैन। तर अर्को कुरा चाहिँ अवेरनेस त्यो थाहा भएको हो कि नभएको हो कि भनेर अब त्यो एउटा काइन्ड अफ अन्यलमा पनि छ कि एउटा पपुलेसन चाहिँ। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिलेको सिचुएसनमा यसरी जेनरली अब्जर्भ गर्ने हो भने चाहिँ केयरलेसनेस नै हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। नै केयरलेस भन्दा नि मलाई एकदम जनता एकदम नाइभ भएको जस्तो लाग्छ कि। लाइक जो एउटा स्टिग्मा भन्दा नि नाइभिटी देखिरहेछ कि नेपाली जनताको। अनि लाइक किनकि अब हुन पनि हो लाइक एभ्री सिटिजन अफ हिज कन्ट्री विल बिलिभ द गभर्नर, जसले गभर्न गरिरहेछ त्यसलाई उसको कुरामा त केही न केही त ऊ हुन्छ भनेर मान्नु नै पर्यो। तर अब नेपालीहरूमा के छ भने लाइक गभर्मेन्टले जे भन्यो त्यो ट्रुथ भन्दा नि अलिकति रिसर्च गरेर अनि यसो के हुनुपर्ने हो के गर्नुपर्ने हो हामीले भनेर अलिकति रिसर्च गर्ने भए नेपाली जनता आई गेस दे कुड बी होइन। मास्क कल्चर नेपालमा पपुलर हुन नहुनुको एउटा कारण चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि बन्यो। किनभने प्रधानमन्त्री त्यसरी पनि नभनौँ तर किनभने प्रधानमन्त्रीले अब लाइक बेसार पानी खाँदा इम्युनिटी बढ्छ यस्तो यस्तो कुरा अनि त्यही माथि उखान टुक्कामै सकाइदिनुहुन्छ उहाँ त सबै कुराहरू होइन। सो होइन एज अ गभर्मेन्ट भइसकेपछि उहाँको चाहिँ धेरै नै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ र उहाँले अलिकति केही नराम्रो बोल्नुभयो भने पनि धेरै असर पर्छ कि। किनभने स्टेट होल्डरले नै त्यसरी कन्ट्रोलरले नै त्यसरी भन्यो भने त अलिकति इफेक्ट चाहिँ पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। धेरै लेभलमा पर्छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमै फोकस नभएर एउटा सोसाइटीको फङ्सनिङमै गयो कि। किनभने अवेरनेस दिनलाई मान्छेलाई नेपाल टेलिकमको कलर ट्युनमा रिङटोन मात्र राखेर हुँदैन कि कोरोना यसरी फैलिन्छ भनेर। मान्छेलाई मास्क किन लाउनु पर्छ भन्ने कुरै थाहा नभइकन मास्कलाई भनेर कसैले नै लाउँदैन के। सो हाम्रो वी आर मिसिङ द मेन पोइन्ट के। मास्क किन लाइन्छ रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्स एकअर्काबाट सर्न दिन भएन भनेर मान्छेलाई त्यो कुरा थाहा नै छैन उसले मास्क किन लाओस्। 65 कि 75 अस्ति पढेको रिसर्च अनुसार कोरोना कस्तो खाले डिजिज हो भनेर अहिलेसम्म मान्छेलाई थाहा छैन अरे कि। लाइक डिजिज हो भनेर थाहा छ तर लाइक त्यसले कसरी इफेक्ट गर्छ मान्छेलाई कसरी मारिरहेछ भन्ने कुरा अहिलेसम्म 65% अफ द नेपाली जनताहरूलाई अझै थाहा छैन कि। त्यही माथि अस्ति भर्खरको डाटामा पनि कति 417,000 जनालाई अरेस्ट गरेको थियो अरे क्या गभर्मेन्टले। अस्ति एउटा पोलिसी ल्याएको थियो नि 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने मास्क लगाएन भने भन्नेवाला, त्यसमा त्यति धेरैजना अरेस्टेड भएको थियो अरे कि। भनेपछि आफै सोचौँ न हामी त्यति सबैजना अनअवेयर त थिएनन् होला नि त होइन। त्यति धेरैजना अनअवेयर पपुलेसन त होइन होला पक्कै। त्यहाँ मतलब अनअवेरनेस पनि छ त्यो कन्सिडर गर्न सकिन्छ होइन। तर यस्तो काठमाडौँ जस्तो सिटीमा चाहिँ मलाई छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन है अब। अनि त्यसमा भइरहेको पछिल्लो गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि जस्तै
पोलिटिकल लेभलमा के ठुला कामहरू भयो भन्दाखेरि एक त नेपालको नयाँ म्याप निस्किएको छ र अर्को भनेको प्रधानमन्त्रीले चितवनमा गएर राम मन्दिर बनाउनु भनेर त्यहाँको लोकल लेभल अथोरिटीलाई सम्पर्क पनि राख्नु भएको छ भनेर सुन्नमा आएको थियो। यो सबै क्रियाकलापहरू देशभक्तिको स्वरूपमा निस्केको हो कि कोभिड केसेसबाट मान्छेहरूको ध्यान भड्काउन निस्केको जस्तो लाग्छ? यस्तो बेलामा त्यसलाई प्रायोरिटी नदिएको भए हुन्थ्यो भनेर। त्यही भएर दुवै पार्टबाट बोल्ने मान्छेहरू हुन्छ होइन। अनि यसमा पनि अलिकति डाइभर्ट गरे हो जस्तो चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। यस्तो भनेको थियो कि एउटा गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्न सकेन भने उसको मतलब सिचुएसन ह्यान्डल गर्न सकेन भने उसको मेन टार्गेट भनेको नै डाइभर्ट, केही कुरामा डाइभर्ट गर्ने हुन्छ अरे कि। धेरै सिचुएसनमा त्यस्तो अब्जर्भ गरिएको छ अरे क्या। सो भनेपछि त्यो पनि सायद एउटा काइन्ड अफ हुनसक्छ होइन। सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालको नयाँ म्याप बन्यो नि, यो इस्यु उठेको फागुनमा थियो। सबभन्दा पिकमा पुगेर नेपालको म्यापमा यो एरिया भएन भने इन्डियाले म्याप निकाल्न, त्यतिखेर निकाल्न सक्ने म्याप निकालिएन। राम मन्दिर चितवनको ठोरीमा भएको भन्ने त्यो अहिले चाहिने बेला होइन। कोरोनालाई बस्न सरकारले के गर्यो भनेर किताब निकाल्ने बेला हो होइन। के भइरहेछ भन्दाखेरि साथै कोरोना केसेसबाट आफ्नो गभर्मेन्टले गर्न नसकेको कामलाई बस्न भएको जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने जब म्यापको कुरा आयो नि त्यतिखेर अहिलेको गभर्मेन्टको एकदमै विरोध भइरहेको थियो। जता पनि आरडिटी टेस्ट गरेछ, माइग्रेन्ट वर्कर्सलाई ल्याएर बिना कारण छोडिरहेछ जताततै, त्यसरी भइरहेको भनेर। अनि क्वारेन्टाइन बनाएकोमा खाना राम्रो छैन, राम्रो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन भने विरोध भइरहेको थियो। सो त्यो बेला के गर्ने उपाय हो? म्याप निक्ल्यो के। म्याप ल्याएर राम्रै भयो होला तर बेला होइन के। अहिलेको अवस्थामा जब मान्छेलाई क्वारेन्टाइन मिलाउन बजेट पुगिरहेको छैन, राम मन्दिर बनाउने त हुँदै होइन के। सो सिभियर नेग्लिजेन्स हो, त्यो आफू बस्नको लागि मात्र गरे जस्तो लाग्छ। मतलब दैट इज अ पोलिटिकल गेम खेलेको जस्तो। लाइक वी कुड क्रिएट अ न्यू हस्पिटल के रादर देन अ राम मन्दिर। या अफ कोर्स कालीको पूजा गर्ने कम्युनिस्ट पहिलोचोटि नेपालमा देखिन्छ। According to the Communist Manifesto, religion is the opium of people, I know. But yeah. रातो किताब आफै लेखेपछि त्यस्तै हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने यो जुन लकडाउनको पिरियड थियो, I used to watch News 24 a lot. They have been providing with exclusive news and in worst of situation. But recently, what they have been doing is featuring a song in their advertisement. And the song main chorus is Avasar hoyo Avasar. What is your take on COVID being an opportunity and towards what? Let me give my point on this. okay. के भइरहेको थियो भन्दाखेरि हामीलाई लाइफबाट कसैले नै एउटा ब्रेक पाएको थिएन के। त्यो पोइन्टबाट हेर्दाखेरि कोभिड-19 was a break given to everyone के। Constant going on the same pace के। So the break that we needed, COVID-19 has given us. It was an अवसर in that point के। हाम्रै कुरा गर्दाखेरि कलेजमा बिहान गइन्थ्यो, बेलुका फर्किन्थ्यो, कलेजकै काममा हाम्रो दिन सकिन्थ्यो के। यो ब्रेकमा हामीले चाहेको भए कि नयाँ कुरा, वी कुड बी मोर प्रोडक्टिभ। केही नयाँ, म घरमा अहिले म गाउँमा छु, म आएर म यहाँको एग्रिकल्चरको बारेमा केही सिक्छु भने मेरो लागि त्यो ठुलो अवसर हुन्छ क्या। सो इन द्याट सेन्स कोभिड-19 इज अ अवसर। हो साइन्सले भने जस्तै म लाइक मैले पनि सायद धेरै कुरा एक्सप्लोर गर्न पाएँ क्या यो क्वारेन्टिनमा होइन। सो भनेपछि त्यति मात्र कुरा होइन, धेरै कुरामा हामी रियलाइज गर्न सक्छौँ कि अब अहिले मेन्टल हेल्थमा कति धेरै मान्छे बोलिरहेछन् होइन। मलाई लाग्दैन अहिलेसम्म मेन्टल हेल्थमा त्यति ओपनली मान्छेले त्यसरी बोलेको थिएन कि। बट अहिले यो रियलाइजेसन फेज भयो क्या मान्छेको लाइफमा होइन। किनभने यति हेक्टिक स्केड्युल हुन्छ। जस्तै अब त्यो सम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी सिंहको कुरा पनि थाहा छ होला तिमीहरूलाई होइन। त्यसमा त्यो उसले एक्युजेसन लगाएको थियो भुवन केसीलाई होइन। सो भनेपछि उसले पनि के भनेको थियो भने उसको त्यो भिडियोमा, मैले यो लकडाउनमा एउटा यस्तो अपर्च्युनिटी पाएँ कि मैले सबै मेरो हेक्टिक स्केड्युलबाट बाहिर गएर होइन मैले केही सोच्न पाएँ कि होइन। भनेपछि त्यो त्यस्तो धेरै भएको छ। अनि त्यति मात्र नभएर जस्तो स्टुडेन्टले होइन जसले चाहिँ सोचिसकेको छैन त्यसले यो सोच्ने अवसर पनि पाउँछ। किनभने मैले पनि धेरै कुरा रिसर्च गर्छु। जस्तो अघि साइम बेलले मेन्सन गरेर जस्तो अब गाउँमा चाहिँ एग्रिकल्चरको बारेमा रिसर्च गर्दा हुन्थ्यो, त्यस्तै गरी मैले पनि पोलिटिक्सको बारेमा अलिअलि रिसर्च गर्न थालेँ क्या होइन। सो अवसर पक्कै पनि हो होइन। अनि त्यति मात्र नभएर अरू अब जस्तो हाम्रो इकोनोमिकली पनि एकदमै ब्रेकडाउन भइरहेछ होइन। तर
हामीले अर्को साइडबाट हेर्ने हो भने एउटा सेन्सबाट मतलब इ कमर्सदेखि लिएर होइन अनलाइन बिजनेसहरू पनि त बढी मतलब त्यसको उहरू बढिरहेको छ नि त। सो भनेपछि धेरै कुराबाट अवसर छ होइन, हामीले धेरै डिसएडभान्टेज त हामीले देख्नु परेकै पनि छ, तर अवसर पनि धेरै नै छ जस्तो नि लाग्छ है मलाई। Yes. Of नट course, ओन्ली opportunity पर्सनल धेरै प्रोभाइड गर्यो अनि हामी जस्तो स्पेसली टिनेजर्सहरूले एउटा हेक्टिक लाइफको स्केड्युल अनि इभन अडल्ट ग्रोनअप्स हु आर डुइङ देयर जब अलिकति चिल आउट हुन सकिरहनु भएको छ अहिले घरमै बसेर भए पनि होइन, अनि आफ्नो चोइसेस अनि त्यसपछि आफ्नोमा धेरै पन्डर गर्न सकिरहेछौँ हामीहरू। अनि वी हेभ बिन अर मे नट हेभ बिन भन्नु पर्दाखेरि वी हेभ बिन अलिकति स्ल्याकिङ अफ पनि होइन, अलिकति लेजी पनि भएको छौँ, तर एटलिस्ट वी आर ट्राइङ टु डु समथिङ प्रोडक्टिभ पनि, लाइक स्टार्टिङ अ पडकास्ट अफ कोर्स वी आर डुइङ समथिङ सुरु गर्ने अवसर अनि प्रोडक्टिभिटी पनि आएको छ, तर त्योसँगै अलिकति एउटा हिन्ट अफ लेजिनेस इज समटाइम्स गुड बिकज चाहिएको ब्रेकबाटै लिएको हो हामीले, अनि सकेसम्म प्रोडक्टिभ बनाउनु पनि पर्ने हो अनि एउटा ब्रेक लिनुपर्ने हो, त्यो पनि ठिकै हो। एभ्री डे प्रोडक्टिभ हुन्छ भन्ने पनि स्योर छैन क्या होइन, एभ्री डे प्रोडक्टिभ पनि हुँदैन क्या, हामीले जति प्रोडक्टिभ बनाउन खोजे पनि हुँदैन, तर एटलिस्ट यत्रो लकडाउनमा मेरो 1 महिना मात्र प्रोडक्टिभ गएको छ भने पनि त्यो ठुलो कुरा हो नि त। So I would like to add one more thing, right? Like everyone needs a break from their life in time, right? तर too long a break is not a good break. के अब चाहिँ अति नै धेरै भयो कि भने we are confined within a space के अब चाहिँ अघि लाइक उनीहरूले भने जस्तै लाइक वी आर स्टार्टिङ टु स्ल्याक कि भने जस्तै अब चाहिँ यो ब्रेकले गर्दा हामी लेजी भयौँ कि जस्तो लाग्न लागिसक्यो कि, किनभने अगाडिको डेजमा जति लकडाउन सुरु भएको अगाडिको 1 मन्थमा जति म एनर्जेटिक थिएँ नि, मसँग ब्रेक छ, म यो गर्छु त्यो छ, अहिले म छैन के। सो त्यो अब झ्याप्पै पुरानो स्केड्युल सुरु हुँदा नि मलाई मेन्टल हेल्थ नै पुग्न लागिसक्यो, को कुरामा नि जान लागिसक्यो कि धेरै भयो कि मान्छेलाई एउटा प्लेसमा कन्फाइन गरेर राखिदिँदा कसरी साइकोलोजिकल चेन्ज आउँछ। सो अब चाहिँ लकडाउन मात्र अवसर मात्र भन्नु नबसेर आई थिङ्क एउटा नयाँ बाटो चाहिँ केही खोज्नुपर्छ। हो साइबरले भनेको कुरा पनि एकदम ठिक हो, तर म मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स भन्छु होइन, म फर्स्टमा लकडाउन सुरु हुँदाखेरि ला अब कसरी के गर्ने भन्ने त्यो एउटा काइन्ड अफ क्युरियोसिटी थियो होइन, तर पछि गएर प्रोडक्टिभ पनि बनाउन थालेँ मैले होइन। अनि तिमीले भने जस्तै अब अहिले चाहिँ एउटा काइन्ड अफ मोनोटोनस भएर हामी अब के गर्ने कुरै छैन भन्ने जस्तो पोइन्टमा पुगिसक्यौँ। Yes, of course. अवसर त धेरै भयो होइन, 8,000 को तन्नामा सुत्नदेखि लिएर डक्टर र नर्सको होस्टेलमा प्रोटेस्ट गर्नसम्म अवसर सृजनाको त भएकै छ, लुकी पैसा खानदेखि लिएर अर्को पोइन्ट लाइक काममा हाजिरै नगरेको मान्छे कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीले गभर्मेन्टलाई बिर्सिन सकिँदैन कि, किनभने लाइक अहिले मान्छे धेरै अवेर नै भयो जस्तो लाग्यो कि लकडाउनले। पहिला एउटा डेली लाइफमा मान्छे जसरी झुमेको थियो नि, मसँग अरू दिन गएर म 1 घन्टा आज न्युज हेर्छु भनेर मसँग टाइम मिलाउन गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले म मजाले बसेर हेर्न सक्छु कि। त्यसले गर्दा आई थिङ्क वी आर बिङ एबल टु मेक आवर गभर्मेन्ट अकाउन्टेबल एज वेल के, किनभने डे आफ्टर डे वी आर सीइङ न्यू रेकर्ड्स, वी आर मेकिङ देम के अरे इन अ वे वी आर प्रेसराइजिङ देम। सो लाइक एउटा टाइममा हामी न्युज हेर्ने भनेपछि यार होमवर्क यतिको छ, कति बेला न्युज हेरेर भ्याउनु, आफ्नो असाइनमेन्टहरू छ भन्दाखेरि अब त कमसेकम न्युज खोल्नु पऱ्यो एकैछिन। आज कतिजना इफेक्ट भएछ मेरोतिर म एरियामा आएको छ कि छैन यसो हेर्नु पऱ्यो यार भनेर हुन्छ नि। अब आई एम स्टार्टिङ टु फिल लाइक माई ड्याड के हु इज बिन वेटिङ फर अ न्युज। सो एकैछिन एउटा कुरा लाइक टिनेजको होला धेरै अकाउन्टेबल बनाएको छ नि जस्तो लाग्छ कि, किनभने हामीले पोलिटिक्स भनिन्थ्यो यो भनेन्थ्यो वास्ता गरिन्थेन कि, तर अहिले जो यो मास उठिरहेको हुन्छ गभर्मेन्टले यस्तो गर्यो उस्तो भन्ने त्यो प्राय टिन एजमै भएको मान्छेहरू देखिन्छ कि। सो आई गेस वी आर हाम्रो पहिला फादर्स हाम्रो भन्दा अगाडिको जेनेरेसनले जब गरेको देखिन्थ्यो के होला भनेर बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो नि, अलि बुझ्न सजिलो भएछ कि। सो पहिला 8,000 को तन्ना भन्दा मलाई त्यस्तो वास्ता हुँदैन, अब त्यहाँ करप्सन भएको छ भन्ने त मैले बुझ्न सकेँ नि त।
त्यही अनि 8,000 को तन्ना गभर्मेन्टले क्वारेन्टाइन नबनाएर बुक पब्लिस गरिरहेछ भन्दा गभर्मेन्टले काम गर्न नसके बुझिरहेछ। सो त्यसरी चाहिँ टिनेज अबको इलेक्सनमा हामीले केही त गर्न सकिन्छ, हामीले एउटा केही फेस त बुझ्यौँ। सो कसले गर्न सक्छ कसले गर्न सकिँदैन भनेर छुट्याउन नि एउटा हेल्प गर्यो। नेक्स्ट इलेक्सनको बेलासम्म हामीको लागि अब रेडी छौँ जस्तै छौँ अहिले त्यतिको लागि हाम्रो प्रिपेयर छ मेन्टालिटी प्रिपेयर हुँदै कसलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर। र अब अनलाइन क्लासको कुरा गर्दाखेरि कोभिडले हामीलाई फोर्स गरेको छ अनलाइन मेथोडोलोजीमा एडाप्ट हुनको लागि हामीलाई फोर्स गरेको छ कोभिडले। अब कतिजनालाई यो सजिलो होला, कतिजनालाई गाह्रो होला, तिमीहरूलाई चाहिँ के भइरहेछ? हामी त भ्याली भित्र बसेको मान्छे हो। त्यही त हामीलाई त त्यस्तो प्रब्लम छैन जस्तो लाग्छ है मलाई, किनभने हामीलाई छैन कि हामीलाई छैन। भ्याली बाहिर नै छु, मेरो पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्याली भित्र भएको फेसिलिटी भ्याली बाहिर छैन कि। डाटा लिएर क्लास पढ्न बस्यो, बत्ती गइदिन्छ, नेटवर्क दिएर चाहिँ क्लास जोइन हुन पाउन उता नोटहरू छुटिरहेछ। सो हाम्रो एउटा मोनोटोनस फिजिकल्ली क्लासमा पढिरहेकोबाट झ्याप्प अनलाइनमा चेन्ज हुँदा गाह्रो त सबैलाई डेफिनेटली भएको छ। कतिलाई अनलाइन क्लास अटेन्ड गर्ने डिभाइसेस मिलाउनको लागि गाह्रो होला, कसैलाई अनलाइन क्लासेस प्लेटफर्ममै अलि एउटा फिक्स भएन कि सुरुमा एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको थियो, तर केही नयाँ कुरा नि आयो कि। त्यसरी चाहिँ गाह्रो त सुरुमा त गाह्रो भएको थियो, तर अहिलेसम्म भने नि लामो ब्रेक भइसक्यो। आई गेस धेरैजना अड्याप्ट गरेछ, जसरी सकिन्छ त्यसरी चलिरहेछ होला, मैले बुझेको। मैले पनि के सुनेको थिएँ भने इन्डियामा एउटा फार्मरले छोराको अनलाइन क्लास सुरु भएछ अरे, अनि चाहिँ अब स्मार्टफोन पनि छैन अरे क्या एउटा, भने उसले के गर्यो भन्दा आफ्नो गाई बेचेर होइन स्मार्टफोन किनिदियो अरे क्या। भनेपछि यतिसम्म पनि पुगिसकेको छ। भनेपछि हामी एउटा ट्रेडिसनल वे अफ टिचिङमा थियौँ होइन, त्यसमै एडप्ट थियौँ। साइम्पेले भने जस्तै अब चाहिँ हामी अलिअलि बिस्तारै यसमा नै एडप्ट छौँ होला, तर सबैकोमा पोसिबल छैन यो कुरा के होइन। र अनलाइन मेथोडोलोजीको धेरै नै एडभान्टेजहरू पनि छन् होला होइन, जस्तो अब टाइम कन्ज्युमिङ हुँदैन, किनभने मलाई पनि म यहाँबाट उता जाँदाखेरि 1 घन्टाको मतलब डिस्टेन्स थियो क्या होइन, तर अहिले त्यो छैन होला, केसमा बढी पढ्न पाइरहेको छु होला। तर त्यो केसमा मात्र हेर्ने होइन, ओभरअल हेर्ने हो भने त हामीले अब जस्तो भ्याली बाहिरको कुरा गर्ने अथवा भ्याली भित्रको कुरा गर्ने भन्दा पनि सबैलाई अब्जर्भ गर्ने हो भने त गाह्रो छ नि त होइन। बरु गभर्मेन्टले एउटा कुनै स्ट्राटेजी ल्यायो कि सबै स्टुडेन्टहरूलाई ल हामी फ्री डाटा दिने भन्यो भने पनि पोसिबल छैन, किनभने साइम्पेले भने जस्तै उसले डाटा लियो तर बत्ती गयो अनि टावर टिपेन होइन। सो भनेपछि सबै कुराबाट यो अनलाइन मेथोडोलोजीको त्यति इफेक्टिभ पनि छैन जस्तो लाग्छ कि सबै रूपबाट हेर्ने हो भने चाहिँ। तर एउटा सेन्सबाट अब हामी के भन्नु, फर्चुनेट भन्नु कि के भन्नु, त्यस्तोसँग प्रब्लम हामीले गरिसकेका छैन होइन, भोगिसकेका छैन। तर ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ अनलाइन मेथोडोलोजी अब कोरोना भाइरसमा अर्को फेरि कुनै ऊ पनि छैन होइन, कुनै वेज पनि छैन। अनलाइन मेथोडोलोजी एडप्ट गरेको पनि राम्रो हो, तर सबै स्टुडेन्ट भनेको भ्याली भएर जो चाहिँ एफोर्डेबल छ त्यो मात्र स्टुडेन्ट होइन नि त, सबै ओभरअलमा हेर्नुपर्ने हो नि त हामीले त। भनेर त्यो केसमा हेर्दा चाहिँ अलिकति यो ल्याकिङ नै छ जस्तो लाग्छ। I consider myself to be अलिकति प्रिभिलेज्ड चाइल्ड होइन। मैले जे भन्यो भने मेरो प्यारेन्ट्सहरूले प्रोभाइड गरिरह, अनि मेरो घरमा इन्टरनेट छ, अफकोर्स मसँग 2टा डिभाइसेसहरू छ आफ्नो अनलाइन क्लासेसमा जानुको लागि। सो म जति बेला मनलाई म क्लासमा जोइन गर्न सक्छु अफकोर्स। तर अब मेरै साथीहरू मसँगै मेरो क्लासमेटहरू अब कोही दुर्गम क्षेत्रमा आएर बढे यहाँ काठमाडौँमा एक्लै बसेर आफ्नो लागि खानासाना प्रिपेयर गरेर कलेज आएर पढ्ने मैले देखेको छु कि मेरो साथीहरू। अब तिनीहरूलाई अब यो के अरे बिदा हुने बित्तिकै आफ्नो घर गयो उनीहरू, अनि उनीहरूको घरमा इन्टरनेटको फेसिलिटिजहरू थिएन होला, उनीहरूले अब आएर क्लासमा जोइन गर्न सकिरहेको छैन। अब तर हाम्रो त अहिले त क्लासेसहरू नर्मालिटीमा चलिरहेछन्। सो जो क्लासमा जोइन गर्न सकिरहेछन् दे आर लिभिङ समथिङ लाइक क्लासेसको उनीहरूलाई जुन चाहिँ काम लाग्न सक्छ तिनीहरूको छुट्टिरहेछ ओन्ली बिकज अफ देयर त्यो के अरे इनएबिलिटी टु जोइन द क्लास। सो त्यसले एकदमै इफेक्ट गरेछ। म यहाँ आफ्नो घरमा मैले गेम खेल्दाखेरि मेरो पिङ पुगिरहेको छैन भनिरहेको छु, मेरो साथीले उहाँ आफ्नो क्लास जोइन गर्न पाइरहन्न क्या। सो त्यो डिफरेन्स हेरेर पनि अलिकति गर्न सकेको भए गभर्मेन्टले र एजुकेसन सिस्टम इन पर्टिकुलरली राम्रो हुन्थ्यो। तर
अहिले जस्तो चलिरहेको छ त्यसरी चलाउ भइरहेछ हो नेपाल's एजुकेसन सिस्टम निडेड अ चेन्ज कि अनलाइन एजुकेसन ट्रेडिसनलबाट अनलाइनमा आयो धेरै ठिक भएको हो किनभने हाम्रो सधैँ कलेज जाने आउने बाहिरतिरको हेऱ्यो भने त्यो पिडिएफमा बुझाउने त्यो स्टुडेन्टले ल्यापटप लगेर कलेज जान्छन् यो गर्छन् त्यो गर्छन् सो इट वाज अ निडेड चेन्ज के तर निडेड चेन्ज भन्दा नि डाइरेक्ट 2 स्टेप लिन भन्दा नि बिस्तारै स्टेप बढ्दै जाने हो कि सो लकडाउनले के गरेको थियो झ्याप्पै चेन्ज गरेको थियो त्यसले गर्दा प्रब्लम आयो कि अनि अझ त्यो माथि अब अहिले लकडाउन भरि हामी अनलाइन क्लासेस पढ्ने रे अनि लकडाउन खुल्ने बित्तिकै झ्याप्पै ट्रेडिसनल मेथडमा जान छ भने अहिले अनलाइन क्लास नपढेको राम्रो के किनभने अ चेन्ज द्याट हेज बिन ब्रट इट सुड बी इम्प्लिमेन्टेड के हो त्यसपछि क्लास अनलाइनमा गर्न परेन असाइनमेन्ट अनलाइन बेसबाट ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ केही न केही एउटा निडेड चेन्ज एजुकेसन सिस्टममा ल्यायो जस्तो लाग्छ है मलाई अर्को पोइन्ट चाहिँ पहिला क्लासमा हुँदा गीत बस्थ्यो अहिले क्लास सँगसँगै गीत पनि साइडमा बजिरहेको हुन्छ होइन फाइदाको कुरा त्यता आयो अनि इन्टरेक्टिभ पनि हुँदैन एउटा सेन्सबाट भन्दा अवसर थियो त्यो चाहिँ अवसर थियो एउटा स्टुडेन्टहरूलाई अवसर रमाइलो पनि भइरहेको छ है अनि अब जस्तै अब म्यामले केही क्वेसन सोध्नुभयो अनि अनम्युट गरेर राख्यो अथवा म्याम नेट थिएन भनिदियो सक्यो अवसर नै हो एउटा यो पनि स्टुडेन्टहरूलाई इन्टरेक्टिभको पोइन्टमा चाहिँ इन्टरेक्टिभ नहुन भन्दा नि गराउन नसक्या हो कि जस्तो लाग्छ कि फ्रेङ्कली तर म टिचरहरूलाई यसमा चाहिँ ऊ भन्न सक्दिनँ होला किनकि उहाँहरू पनि ट्रेडिसनल सिस्टमबाटै आएको हो भन्नुपर्दाखेरि अनि उहाँहरूले पनि 12-13 वर्षको एक्सपिरियन्स क्लासमै बसेर बोर्डमा पढाएर स्टुडेन्टहरूलाई गाली गरेर पढाएको एक्सपिरियन्स टिचर भयो नि झ्याप्पै अनलाइन चाहिँ फर्स्ट झ्याप्पै आउन त गल्ती भन्दा नि एउटा चेन्जसँग एड्याप्ट चाहिँ अलि नभइसक्यो हो र WHO को रिसेन्ट प्रेस कन्फरेन्सकोमा ध्यान दिँदाखेरि वाट दे हेभ स्टेटेड एटलिस्ट 2 इयर्ससम्म चाहिँ लाग्न सक्छ वर्ल्ड वाइड कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्न भनेर भनेको छ होइन अनि अहिले सरकारको पारा देखिरहेको छ नेपाल गभर्मेन्टको द वे दे आर वर्किङ होइन कति हार्डवर्क गरिराख्नु भएको छ दिन रात एक पारेर यही तारिकले त्यो पोइन्टमा चाहिँ आई गेस हाम्रो गभर्मेन्ट अफिसियल्सले ल्याक गरे पोइन्ट चाहिँ लाइक दे आर देयर टु सो अस द पाथ के हामी सँगै बढ्ने हो कि बाटो देखाइदिएर हिँड मात्र भन्ने के मास्क लगाउन पर्छ तिमीलाई भनेर छोडिदिने होइन कि यसरी गर्ने हो भनेर एउटा प्लान ल्याउनु पर्यो नि बाटो यो हो जा भनेर भएन नि त त्यो प्लान ल्याउन चाहिँ नसके जस्तो लाग्छ गभर्मेन्ट अफिसरले किनभने इन्टरभ्यूहरू रिसेन्टमा मैले सुनिरहेको छु हेल्थ मिनिस्ट्रीको स्पोक पर्सन आएर सरकारको पैसा सरकारले यो गर्यो भन्ने अनि अर्को मिनिस्ट्रीको कुआएर सरकारको काम नदेखेको जनतामा आँखामा मोतीबिन्दु भएको होला हुनपर्ने गरे पो त सरकार जनताले नै बनाइदिएको त हो नि द गभर्मेन्ट इज नथिङ विदाउट दिस पिपल के सो दे निड टु लर्न द्याट फर्स्ट त्यो 2 वर्ष होइन अबको 2 महिना यत्तिकै बस्न पर्यो भने हाम्रो गभर्मेन्टले होइन लाइक इट विल बी टु मच अफ अ क्राइसिस फर एनीवन टु ह्यान्डल इन नेपाल अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ ब्लेम बेस्ड छ क्या पुरा सिस्टमै ब्लेम बेस्ड छ अब जस्तै साम्पेल भने अर्थमन्त्रीले बोलाएको छ नि त्यसले हेल्थ मिनिस्टरलाई दोष लगाइदिन्छ अनि हेल्थ मिनिस्टरले अर्थमन्त्रीलाई लगाइदिन्छ सो त्यो एउटा के कन्ट्रास्ट छ भने आफ्नो कामको लागि आफू अकाउन्टेबल नहुने तर अरूको के अरे अरूले आफ्नो काम गर्नु पर्यो नि भनेर भन्छन् कि अनि लास्टमा गएर प्राइम मिनिस्टरलाई ब्लेम गयो भने चाहिँ प्राइम मिनिस्टर त्यस्तो ननसेन्स कुरा गर्न थाल्दिने फेरि प्राइम मिनिस्टरको त अब कुरा नेपालीमा बानी परिसक्यो कि कस्तो बानी छ त्यो भन्दा एउटा पोस्टमा पुगे मान्छेले त्यस्तो ताइन तुङ्गो कुरा गर्ने होइन कि त्यो चाहिँ हो यही सन्दर्भमा तपाईँको काम किन मन परेन भन्दाखेरि मेरो मुख मन नपरेर होला प्रधानमन्त्री चाहिँदैन क्या लाइक एक्जाम्पललाई हिजोको न्युजमा छ जापान्स प्राइम मिनिस्टर रिजाइन बिकज हि बिकेम सिक वाइल हि वाज इन द पोस्ट बिरामी भन्नुभयो हाम्रो प्रधानमन्त्री कस्ता छन् 2 चोटि पदमा बसेर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिसक्यो अनि यो लिड गर्ने एउटा जेनेरेसनै लाइक
लाइक हामीभन्दा 1-2 जेनेरेसन माथिको मान्छेहरू केपी ओली इज अराउन्ड 70, शेरबहादुर देउवा इज अराउन्ड 70, लाइक दे आर अल ओल्ड एज पिपल के वृद्ध भत्ता पाउने मान्छेले युवालाई कसरी लिड गर्छन् मैले बुझेँ। अनि त्यसमा म एउटा पोइन्ट जोड्छु होइन, अब गभर्मेन्टले हामी यस्तो गरिरहेछ भनिराखेको हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि त्यसमा गरेको भनेको क्वारेन्टिनको कुरामै म ल्याउँछु होइन। क्वारेन्टिन बनाइदियो, क्वारेन्टिन फेसिलिटी दियो, तर क्वारेन्टिन कस्तो सिचुएसनमा छ त होइन, त्यहाँको मान्छेहरू दिन रात अब त्यस्तो सिचुएसनमा बस्नुभन्दा त बरु म घरमै छुट्टै एउटा रुम लिएर बरु भाडै तिरेर भए नि बस्छु भन्ने मान्छेहरू पनि छन् क्या। भनेपछि ल मैले गरिदिनुपर्छ सिटिजन्सलाई भनेर मात्र होइन नि त, त्यसपछिको कन्सिक्वेन्सेस पनि हेर्नु पर्यो। लाइक गइरहेको छु अब यो कस्तो सिचुएसनमा बसिरहेछ नि त मान्छे होइन, त्यो सबै फेसिलिटी खानेदेखि लिएर होइन बस्नेदेखि लिएर कस्तो छ त त्यो पनि हेर्न जानु पर्यो। अनि अर्को कुरा भनेको गभर्मेन्टले गर्न सक्ने कुरा धेरै छ। WHO ले 2 वर्षसम्म हुन सक्छ यो भनेर भनेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ गभर्मेन्टले धेरै कुरा गर्न सक्छ कि। अब जस्तै जर्मनीले, मैले अस्ति हेरेको थिएँ होइन, जर्मनीले के गरेको थियो भने यो रेन्टमा बस्ने मान्छेहरूलाई होइन अनरले पैसा लियो भने चाहिँ इलिगल बनाउने भनेर भनेको थियो क्या। भनेपछि त्यस्तो सानो एफर्टबाट पनि त गर्न सकिन्छ नि त होइन। अहिले नेपालको केसमा हेर्ने हो भने मान्छे भाडामा बसेको मान्छेहरूलाई बस्न नदिएर बाहिर आफ्नो गाउँमा गइरहनु परिरहेको छ, अथवा भनौँ न यतिकै बिछोडेर बस्नु परिरहेको छ होइन। सो यस्तो केसमा चाहिँ धेरै नै हामी जे भने पनि होइन गभर्मेन्टको धेरै नै इफेक्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भन्छु होइन, यस्तो पोलिसिजहरू ल्याउन जति पनि सक्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। र यो ट्याक्सको कुरामा पैसा पुगेन, हामीलाई पैसा पुग्दैन, ट्याक्स हामीले पाएनौँ भन्ने भनेको यसमा त्यस्तो पुग्दैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यति भ्रष्टाचार चाहिँ गर्न सक्ने मान्छेले होइन, अस्ति त्यो तन्नाकै केसमा त्यो एउटा तन्नाको कतिवटा तन्नाको 32 लाख भन्ने केसमा एउटा तन्नाको 8,000 एउटा तन्नाको 8,000 भन्ने मान्छेले कतिसम्म करप्सन भएको छ त होइन। त्यति 8,000को तन्ना त बिल गेटै नि लाउँदैन होला त। यसको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हेल्थ मिनिस्टरको इन्टरभ्यूमा उहाँलाई सोधिएको थियो कि यो जुन समय छ यो समय मन्त्रीहरूको लागि गाडीमा खर्च गर्ने हो कि पैसा कि जनताको लागि सदुपयोग गर्ने हो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो पैसा त मलाई अर्थमन्त्रीले दिनुभएको, अर्थमन्त्रीको जिम्मा हो केमा बाँड्ने केमा गर्ने, उहाँ यसमा बाँड्नु भयो त्यही भएर मैले यसमा युज गरेँ, मलाई आएको यति हो, यसमा मेरो केही दोष छैन। यदि तपाईँलाई हेल्थमा धेरै पैसा चाहिन्छ भने त्यो गाडी कटौती चाहिँ म मेरो तर्फबाट गर्न सक्छु, त्यति सक्छु भन्नुहुन्छ अर्थमन्त्री। अब फेरि त्यो पैसा बाँड्ने क्रममा सबै मन्त्रीहरूलाई गाडी किन्ने पैसा पनि छुट्याइदिनुहुन्छ। अब यसमा गल्ती चाहिँ कसको भयो? यो सरकारको एउटा ब्रान्चले अर्को ब्रान्चसँग कम्युनिकेसनको ब्रिज बनाउन नसकेको। त्यसमा कुरा के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट टोटल ब्लेम गेममा गइरहेछ क्या। अर्थमन्त्रीले पैसा डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो, अर्थमन्त्रीले गाडीमा बजेट छुट्टा हो। त्यही भन्दाखेरि अहिलेको पेन्डेमिकले स्ट्राइक गरेर त थाहा भयो नि त हामीलाई नेपालमा हेल्थ केयर सिस्टम अझै त्यति भर पर्दो रहेछ। काठमाडौँमा के अरे पेसेन्ट टु डक्टर रेसियो हेर्दाखेरि एउटा डक्टरले 750 पेसेन्ट ट्रिट गर्ने रहेछ है यसमा। त्यो भन्दै गर्दाखेरि रुरल एरियाजमा गयो भने एउटा डक्टरले इट्स मोर देन 1 लाख पेसेन्ट्स के डक्टरै छैन के त्यतातिर। त्यसले गर्दाखेरि गाडी किन्ने अहिले टाइम होइन कि मन्त्रालयलाई गाडी चाहिन्छ त्यो भन्दैमा जब कन्ट्री एउटा क्राइसिसमा छ त्यतिखेर गाडी किन्ने। त्यो बजेट छुट्टाएको भयो भने त्यसलाई क्यान्सल गरेर त्यसलाई रियुज गर्न मजाले मिल्छ। तर अहिले हाम्रो असर हुन्थ्यो। तर त्यति बेला जब हाम्रो मेन फोकस त्यति बेला ट्रान्सपोर्टेसन नभएर हाम्रो जति बेला हेल्थमा फोकस छ त्यसलाई यदि हामीले त्यही त ट्रान्सपोर्टेसनको पैसालाई मजाले आएर मोबिलाइज गर्न मिल्थ्यो कि। किनकि हाम्रो त्यति बेला कन्सर्नै भनेको उमै थिएन कि ट्रान्सपोर्टेसनमा छैन। अफकोर्स वी वान्ट टु लिभ, हामीले कोरोना पेसेन्ट्सहरू जतिको घटाउन सक्छ तिमीहरू घटाउ, हामीलाई अहिले रोड चाहिन्न भनेर त्यो त जनताले अफकोर्स भनिहाल्छ नि होइन। बट स्टिल द रोड्स वेयर बिङ मेड एट अ पेस आई हेभ नेभर सिन फास्टर देन एभर के। यति छिटो रोडहरू बनिरहेछ। अब त्यो रोड पनि धेरै टाइमसम्म टिक्ने होइन, 2-3 महिनाको लागि मात्र नाटक हो त्यो। So like डेभलपमेन्ट नेपालको हरेकियाको केस रोड अर्को वर्ष फेरि बनिन्छ। मन्त्रालयले गाडी किन्न छुट्टाएको पैसाबाट आधा पैसाले गाडी किनेर आधाले नेपालले चाहिएछ भनेर एम्बुलेन्सै किने भए पनि
द गभर्मेन्ट वुड हेभ बिन प्रेस्ड के राम्रो काम गर्यो भने पैसा गाडीकै लागि छुट्टा पैसा त हो नि मन्त्रालय Why आधी agree? गाडीले चलायो पालि अर्को पालि किनौला भनेर फेरि चाहिँ गभर्मेन्टले गरेन कि आई गेस फेरि कमिसन थियो होला त्यहाँ पनि Who knows? म एकदम आई अग्री होइन त तिमीहरूले भने जस्तै वाट हेज बिन द प्रायोरिटी अफ गभर्मेन्ट इन दिस पेन्डेमिक भन्ने कुरा हुन्छ कि प्रायोरिटीको कुरा आउँछ कि हामीले होइन गाडी नकिन्नुहोस् भनेको होइन तर अहिलेको यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसन यस्तो ब्रुटल सिचुएसनमा छ होइन त्यही पनि अब गाडी किन्ने कार्पेटको कुरा आउँछ भने त अफकोर्स त्यो अफेन्सिभ भइहाल्छ नि होइन सो प्रायोरिटीको कुरा हो कि सो लाइक While people are dying, the government is busy buying carpets for its head. So, त्यसले नेगेटिभ मेसेज अफकोर्स जान्न भन्नु त मिल्दैन हामी के ए ल ठिकै छ हाम्रो प्रेसिडेन्टकोले कार्पेटको किनिदिएको ल मान्छेहरू मरिरहेछन् ठिकै छ किन तिमीहरू भन्नु पनि पाउँदैनौँ हामीले अफकोर्स लाइक एक्चुअली एउटा लिन पर्ने डिसिजन एक ठाउँमा छ गभर्मेन्ट सधैँ तर्केर अर्कोतिर चाहिँ किन पुग्छ भन्ने पोइन्ट भइदिन्छ कि अब हो यही सन्दर्भमा लाइक हामी एग्रिकल्चरको कुरा पनि जोड्न सक्छौँ कि अब एग्रिकल्चरमा नेपालको देश म्याक्सिमम् जिडिपी नै एग्रिकल्चरमा डिपेन्ड छ भनेपछि होइन गभर्मेन्टले एउटा यस्तो सर्टन अहिले फेरि यो पेन्डेमिक सिचुएसन आई थिङ्क त्यो झन् राम्रो अपर्च्युनिटी हो कि गभर्मेन्टलाई इम्प्रुभ गर्ने पनि अपर्च्युनिटी धेरै हो कि रियलाइजेसन फेज पनि भन्छु क्या म चाहिँ होइन अनि यस्तो फेजमा होइन गभर्मेन्टले बरु फार्मर्सहरूलाई डाइरेक्ट लिङ्क गरेर अर्बन सिटिजहरूमा डाइरेक्ट लिङ्क गराइदियो भने उनीहरूले अहिले जस्तो सिचुएसनमा गइरहनु पऱ्यो त्यस्तो सिचुएसनमा जानु त पर्दैन नि त होइन अपर्च्युनिटिजहरू धेरै छ क्या हामीले त्यो डिस्कस गरेर साध्य पनि छैन सायद तर खै के भने गभर्मेन्टको अकाउन्टेबिलिटी नभएको हो कि के हो अब लाइक आई डोन्ट नो एक्ज्याक्ट कसले कोट गरे हो तर नेपालको प्राय पैसा रेमिटेन्सबाट भित्रिन्छ के कोभिड पेन्डेमिकले गर्दा अराउन्ड 20, 30, 50, 60,000 पिपल्स वर रेस्क्युड फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड इन्डियाबाट आछन् मान्छे विदेशबाट मिडल इस्टको कन्ट्रीबाट आछ सो वी हेभ अ म्यान पावर द्याट क्यान वर्क करेन्टली सो त्यसलाई हामीले इन्टरनल्ली नै के एडाप्ट गराएर नयाँ पोलिसी ल्याएर कति ठाउँमा आई गेस कतिवटा रुरल ठाउँमा बाटोहरू बनाउन त्यो मान्छेहरूलाई युज गरेको छ कि मैले देखेको पनि छु त्योभन्दा गर्दा अहिले हाम्रो फोकस गर्नुपर्ने हामी त एग्रिकल्चरल कन्ट्री हो नि त अझै पनि हामी इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टमा गएर इन्डस्ट्रियल कन्ट्री भन्ने बेला भएको छैन सो भएको म्यान पावरलाई एग्रिकल्चरमा एउटा तरिका पोलिसी बनाएर युज गरे भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि सो त्यसरी पनि नगरी अझै मन्त्रीबाट के भने आउँछ भन्दाखेरि युवा विदेश पठाउने हो रेमिटेन्स अझै भित्राउने जस्तो कुरा गरेर हुँदैन कि भएको म्यान पावरलाई त युटिलाइज गर्न सक्नु पर्यो नि अनि आफूले भएको काम गर्न नसक्ने नगरेकोलाई चाहिँ तपाईँले सरकारले गरे काम देख्नु भने सरकारले गरे कामै केही छैन त के देख्नु त्यो अर्को कुरा भन्नु पर्दाखेरि लाइक गभर्मेन्टलाई होइन हामीले अकाउन्टेबल जतिको होल्ड गर्न सक्छौँ गर्नु नै पर्ने हो अनि यो हाम्रो जहिले पनि जुन पनि आइडियाजहरू अहिले भनिरहेछौँ नि इट्स कमिङ फ्रम बन्च अफ हाई स्कुलर्स हु आर डिस्कसिङ इन अ पडकास्ट सो द गभर्मेन्ट हु हेज सो मेनी स्पेसलिस्ट सो कल्ड स्पेसलिस्ट इन देयर के अरे इन देयर मिनिस्ट्रिज जसले तिनीहरू मन्त्रीहरूलाई सपोज उनीहरूलाई के को काम गर्ने थाहा छैन भने त्यो स्पेसलिस्टहरूको के काम त सो त्यो स्पेसलिस्टहरूले पनि बुझाउन सकिरहेको छैन कि त गभर्मेन्टले राम्रो मान्छेहरू छानिरहेको छैन कि त आफ्नो स्पेसलिस्टहरूको कुरै मानिरहेको छैन प्रब्लम गभर्मेन्टमा को छ बन्च अफ हामीभन्दा 1-2 जेनेरेसन सिनियर मान्छे के हामी पोलिटिक्सको कुरा लाइक कुनै पनि ओपन प्लेटफर्ममा कुरा गरे तिमीले किन चाहिँ बुझा छौ र भन्ने हुन्छ न अझै फेरि एक्ज्याक्टली त्यो पोइन्टले पनि अनि आफ्नो गल्ती छ भन्दा चाहिँ नस्वीकार्न हुँदैन के सो हाम्रो पोइन्टमा हामीले धेरै कुरा नबुझेको होला हाम्रो पोइन्टमा गल्ती होला छ हामी किनभने भर्खर सिक्दैछौँ तर एक्सपिरियन्सबाट बुझेर आएको मान्छेले त कसले गर्न सक्छ उसलाई जिम्मा दिने हो गल्ती छ भन्दा गल्तीलाई ढाकछोप गरेर जबरजस्ती गर्ने त होइन नि होइन नि त त्यही त हो र यो पेन्डेमिककै कुरा गर्ने हो भने होइन अब गभर्मेन्टले मास्क लगाऊ होइन हात धोऊ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर भनिरहेको हुन्छ तर कतिपय केसमा हामी ल मेकर्सहरूले नै त्यो पालना नगरेको देखिन्छौँ क्या जस्तो ल मेकर्सहरूले नै एउटा इन्फ्लुएन्स दिने भनेको नै ल मेकर्सहरूले हो नि त अब लाइक हामीले नै उहाँहरूले नै मास्क लगाइदिनु भएको छैन उहाँहरूले नै भनौँ न सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु भएको छैन भने सिटिजनबाट हामी के एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ त नेपालको केसमा पनि त्यस्तै नै हो क्या मन्त्री परिषदमा
अलिकति त्यो हुन्छ नि सोसियल डिस्टेन्सिङ गरेको देखिन्छ होला, तर त्यो मोस्ट अफ द केसमा त्यो नभइरहेको पनि सिचुएसन्सहरू पनि धेरै इक्जाम्पल्सहरू पनि छ क्या. सो त्यही हो नेपालको केसमा मार्क्स नलागिकन लाइक खै कसले आई डोन्ट नो विच मिनिस्टर डिस्ट्रिब्युटेड बट दे आर युजिङ आइडी कार्ड्स कोरोनाबाट बस्न. माय गॉड लाइक सुपरस्टिसनमा बिलिभ गरेर पुरै त्यो धागो बाँधे जस्तो त्यहाँ आइडी कार्ड्स बोकेर हिँडिरहेको थियो मन्त्री परिषदको मिटिङमा सांसदमा. त्यही भएर यत्तिकै प्रधानमन्त्रीले बेसार पानी खाऊ भनेको जस्तो लाग्दैन मलाई. बेसार पानीको नि के छ भन्दाखेरि इम्युनिटी दिन्छ तर लोकल इम्युनिटीले इम्युनिटी त्यो भनेको बेसार पानी खा हात डिपेन्ड हुनु भएन भन्ने होइन नि प्रधानमन्त्रीले. हो त्यही त प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ कसरी कुरा गर्नुभएको थियो भने हामीले बेसार पानी मात्र खाए पनि हामी बच्न सक्छौँ है भनेर भने जस्तो कुरा गर्नुभयो क्या. त्यो त होइन नि त खासमा, बरु त्योको सट्टा बरु मास्क लगाऊ तिमीहरू होइन, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर हात धोऊ भनिदिएको भए कति ठुलो इफेक्ट पर्थ्यो होइन. अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री नेसनल स्टेजमा गएर तिमीहरू बेसार पानी खाऊ ठिक हुन्छ भनिरहेछ, अनि हामी हाँसिरहेछौँ त्यो कुरामा होइन. डिफरेन्स पनि देखाइरहेछ कि अलिकति इग्नोरेन्स र हिलारिटीमा के को फरक छ भनेर देखिरहेछौँ क्या हामी. ट्रु. रिसेन्ट प्रेस काउन्सिलमा एमओएसपीले के अनाउन्स गरेको छ भन्दाखेरि एनी कोरोना पोजिटिभ टेस्टेड भएको बिरामीलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, 10th डे जुन छ 10th डेमा उसको फेरि पिसिआर टेस्ट गर्ने, 10th डेको पिसिआर टेस्टमा ऊ नेगेटिभ आयो भने घर पठाइदिने र 10th डेको पिसिआर पिसिआरमा पोजिटिभ आयो भने पनि 14 डे पछि चाहिँ उसलाई घर पठाइदिने. कोरोना पोजिटिभ 14 डेसम्म मात्र हेरचाह गर्ने जस्तो कुरा आएको छ. अब के त्यो जुन मान्छे छ कोरोना पोजिटिभ ऊ चाहिँ 14 डे पछि नेपालको सिटिजनै हुँदैन कि उसले तिरेको करको पैसाको भ्यालिडेसन सकिन्छ कि 14 डे पछि, कि एमओएसपीले नेग्लिजेन्स गरेरै छोडिदिएको हो. किनकि एमओएसपीको जतिसम्म नेग्लिजेन्स देखिन्छ जो प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँ नेसनल टिभीमा आएर नाक कोट्याइराख्नु भएको छ. त्यतिसम्मको नेग्लिजेन्स हामीले देखिरहेको छौँ. 14 डे पछि चाहिँ मान्छेलाई यो घर पठाइदिनुको कारण चाहिँ के छ होला? कोरोना विदेशबाट आउने अथवा कोरोना सबै पेसेन्टलाई नेपाल सरकारले फ्रीमा उपचार दिन्छ भनेको आई डोन्ट नो 100 दिन नै नपुग्दै सरकारले धान्न सक्दैन भन्ने कुरा आयो के. सरकारको पैसा कमिसन निकाल्दै गोजीमा भयो नि अनि जनतालाई धान्न सकिन्न भन्ने गभर्मेन्ट हाम्रो. सो त्यहीमाथि त्यस्तो ऱ्यापिड करप्सन पनि हामी देखिरहन्छौँ फेरि त्यही ठाउँमा. यसमा के भइदियो भन्दाखेरि 14 दिनपछि सिम्टमलेस मान्छेलाई छोडिदिने भन्छ, जबकि मेजोरिटी केस सिम्टम नभएको देखिरहेछ. 14 दिनपछि छोडिदिने भए सिम्टम नभएकोलाई पहिला टेस्टै नगरेर एडमिटै नगर न 14 डेसम्म ल मेजोरिटी रिकभर होला, नभएकोले गरेर त कम्युनिटी लेभलमा ट्रान्समिसन बढाइदिन्छ नि. अहिले भर्खर कति हिजो कि अस्ति 1000 हो कि 2000 बेड्स थप्यो एमओएचपीले काठमाडौँ भित्र भन्ने न्युज आयो. कति दिनपछि आयो? लकडाउन सुरु भएको अराउन्ड 5 months पछि काठमाडौँमा केस भरभरि बढ्न लागेको 2 हप्तापछि. यत्रो टाइमसम्म चाहिँ के नेपालमा बढ्दैन भने गभर्मेन्टलाई ढुक्क हुन चाहिँ कसले भन्यो कि प्रिकसन मेथड नलिएर सियर नेग्लिजेन्स हो. ल त्यही माथि होइन एउटा जनताले सरकारलाई नै ट्रस्ट गर्न सकिरहेको छैन भने होइन त्योभन्दा बेको कुरा केही हुँदैन कि. अब गभर्मेन्टले नै म गर्दिनँ हात भनेर हात छोडिदिइसकेपछि जनता कता जाने क्या होइन, त्यो कुरा पनि आउँछ. र जहाँसम्म केयरलेसनेसको कुरा छ होइन, फेरि केयरलेसनेसकै कुरा आयो. गभर्मेन्टले केयरलेसनेस यति रूपसम्म गरिसक्यो कि अब सिटिजन्सहरूलाई पनि आश पनि मरिसक्यो क्या होइन. अब मैले कति धेरै ठाउँमा सुनेको के भन्दाखेरि क्वारेन्टिन फेसिलिटी यस्तो छ भनेर गभर्मेन्टलाई गुहार्नुभन्दा बरु म छुट्टै बस्छु भनेर भन्ने सिचुएसनहरू पनि छ क्या. सो भनेपछि यस्तो केसमा अकाउन्टेबिलिटीको कुरा भन्नु कि अब केयरलेसनेसको कुरा भन्नु कि सबै ब्याटल अप नै हुन्छ, गभर्मेन्ट अगेन्स्ट नै हुन्छ. गभर्मेन्टको अहिले जे भन्दा नि गभर्मेन्टले गभर्मेन्टको काम भन्दा बढी मिम टेम्प्लेटको बढी काम गरिरहेछ अहिलेको चाहिँ हाम्रो कुरामा. डाक्टर जागेश्वर गौतम आइगेसिज होइन, उहाँ जस्तो मान्छेले आएर स्क्रिनमा नाक कोट्याइदिएको
केही गर्ने सक्छ जनताले त जे देख्यो उसले त त्यही गर्ने हो नि त त्यही त मैले भने त गभर्मेन्ट हेज बिकम अ मीम टेम्प्लेट के अहिलेको लागि हो त्यो एकदम हाउ क्यान वी बी सिरियस अबाउट द थिङ इज कन्सियस हुने अब कसरी हुनु नि त्यही त। हेल्थको बारेमा सिकाउनु पर्ने उही हेल्थ कन्सियस छैन के गर्ने it was a great conversation. Cool. Thank you for joining me today and expressing your ideas and views on the current pandemic situation. And with that, ladies and gentlemen, we come to an end of the first session and we will move to the second session with our new host, Ms. Anushka Upadhyay, also the speaker of this COVID conversation. Thank you very much. Yeah. Hi, this is Anushka Upadhyay, your host for the rest of the session. So in the first session, we discussed about COVID-19 and its consequences, whereas in the second session, we're going to talk about something a little bit different, that's trend, and especially focusing on hashtag trend र पुरै सोसियल मिडियाको प्रोटेस्टहरूलाई लिएर नै हामी आज कुरा गर्नेछौँ र हाम्रो स्पिकर हुनुहुन्छ फर्स्टमा साइम्बे भुसाल, उन्नयन थापा र असीम दाहाल। वेलकम। अब जस्तै होइन हामी लकडाउनमा धेरै डिस्कनेक्टेड भयौँ कि लाइक in a sense, we are restricted to meet friends, we are restricted to go out. Or I think there is a single thing that made us connected. त्यो भनेको social media, of course. अनि त्यसपछि त्यही माथि अहिले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा सोसियल मिडिया यति एडिक्टिभ भइदियो कि होइन अहिलेको बेलामै हामी कति धेरै ट्रेन्ड्सहरू देख्छौँ होइन अनि त्यही माथि गएर यसले नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने पनि # जस्टिस फर निर्मला पन्तको कुरा छ र ब्रिङ कुलमान ब्याक जस्तो ट्रेन्ड्सहरू देखियो होइन र एनफ इज एनफ भन्ने # त झन् प्रोटेस्टमै निम्ति आयो होइन सो यस्तो कुराहरू धेरै भएर सोसियल मिडियाले नै यो सम्भव गराएको हो नि त सो टुडे हामी चाहिँ यही सबै सोसियल मिडियाकै इम्प्याक्टहरू अथवा सोसियल मिडियाले निम्त्याउने प्रोटेस्टहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यो चाहिँ हाई स्कुलरको ओपिनियन मात्र हो हामी अघि भने जस्तै यो इट इज जस्ट आवर ओपिनियन होइन कसैलाई हामी हर्ट गर्ने इन्टेन्सनले गरे होइन र सो म एउटा सिम्पल क्वेरीबाट सुरु गर्छु होइन यही कन्टेक्स्टमा इन योर ओपिनियन ह्यासट्याग भनेको एक्चुली के हो त ह्यासट्याग ट्रेन्ड चाहिँ के हो त नेपाल आई मिन सोसियल मिडियामा अनि यसले ह्यासट्यागले के होल्ड गर्छ त सोसियल मिडियामा ह्यासट्याग ट्रेन्डले So, hashtag trend. I would like to go for it. What is a hashtag for? I guess hashtag for me is a way to create group on social media with people that I don't know. And like social media hashtag trend भन्दा नि hashtag popularity तिर जानु हो चाहिँ एउटा hashtag जब popular हुँदै जान्छ त्यसले चाहिँ बल्ल ट्रेन्डमा चेन्ज हुन्छ. So, For me, hashtag is a group of people, Like, if I go on Instagram and search programming pages, then there will be thousands of pages which will feature that thing called programming. तर thousands of pages लाई सबैको न्युज फलो गर्न मैले सबै पेजलाई फलो गरेर त साथै हुँदैन त्यही भएर if I follow hashtag programming then everyone who is using that hashtag can get to me can show me their content मतलब hashtag it is a way of connecting people with similar interest जसको इन्ट्रेस्ट सिमिलर छ जस्तै प्रोग्रामिङमा मैले फलो गरेँ भने सिमिलर इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूलाई मैले मिट गर्न सक्छु सो द्याट इज For me, hashtag personally is a के भनौँ social weapon or tool, I guess, which connects me to the people with whom I have similar ideas or ideologies about political statements or anything about generally. Like मेरो लाइफ कसरी जिउँछु अनि मेरो ह्यासट्याग जे छ त्यही अनुसार मान्छेहरू म त्यसरी नै मान्छेहरूसँग कनेक्ट हुन्छु त्यही हो त्यही ह्यासट्याग ट्रेन्डमा धेरै लाइक क्रिटिक्सहरू धेरै छन् क्या लाइक सपोर्टर्सहरू पनि छन् ह्यासट्याग ट्रेन्डलाई सपोर्ट गर्ने पनि छन् भने अर्को ह्यान्डमा होइन ह्यासट्याग ट्रेन्डले केहीमा पनि एन्ड एट द एन्ड केहीमा पनि निम्त्याउँदैन भन्ने खालको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन जस्तो सपोर्टरले अघि असीमले भने जस्तो एउटा कम्युनिटी बनाइदिन्छ क्या आफ्नो ओपिनियन राख्ने एउटा भनौँ न प्लेटफर्म दिन्छ भने क्रिटिक्सहरू चाहिँ के भन्छन् भने त्यो चाहिँ एउटा स्लेक्टिभिजमको रूपमा मात्र भयो कि भनेको स्लेक्टिभिजम भनेको चाहिँ अब जस्तो एउटा एक्सन लिएन क्या होइन जस्तो अब धेरै सिचुएसन हामी देख्छौँ अब जस्तै कुनै कुराहरू बोलिरहेछौँ कुनै कुरा रेज गरिरहेछौँ तर मान्छे प्रोटेस्ट गर्न गएन त्यो मतलब इन अ सेन्स एक्सन लिएन क्या होइन त्यस्तो सिचुएसनको त्यस्तो खालको क्रिटिक्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ सो तिमीहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो स्लेक्टिभिजम हो कि एक्टिभिजम हो यसले
एउटा अवेरनेसलाई प्रमोट गरिरहेछ कि यसले अवेरनेसमा मात्र लिमिट गरेर राखिरहेछ क्या? So main point is what are you using hashtag for? के मैले hashtag विनोद स्प्याम गर्छु भने द्याट नथिङ तर मेरो टाइम पास हो के. सो ह्यासट्याग के को लागि युज भन्छ भन्ने कुरामा फोकस जान्छ कि एक्टिभिजम हो कि स्ल्याक्टिभिजम हो भनेर. मैले ह्यासट्याग जस्टिस फर निर्मला पन्त गर्छु तर मैले रुट कजमा फोकस नगरी डिसिजन लिने मान्छेलाई प्रेसराइज नगरी जे कुरा पनि ह्यासट्याग जस्टिस फर निर्मला पन्त स्प्याम गर्छु भने त्यो स्ल्याक्टिभिजममा पर्छ. ह्यासट्यागको सबैभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट मैले देखेको भने बिग बोस जित्न बाहेक बाहिरमा मैले केही पनि देखेको छैन. रियल लाइफ विनिङ बिग बोस, नेपाल आइडल, इन्डियन आइडल, नेपाल आइडल, अरू त्यो बाहेक चाहिँ बाहिर केही पनि आएको छैन. सो पिपल क्यान बी इन स्ल्याक्टिभिजम एन्ड दे क्यान थिङ्क द्याट दे आर बिङ एक्टिभिजम होइन. केही गरिरहन्छ जस्तै पन्तकै केसमा ह्यासट्याग जस्टिस फर निर्मला पन्त कहाँ पोस्ट गरेको छ? इन द कन्डोलेन्स अफ राष्ट्रकवि माधव गिरीले. अब ऊ एक्टिभिजम गरेको भन्नु कि उसले त्यो मरेको मान्छेलाई डिसरेस्पेक्ट गरेको भन्नु कि के भन्नु, मान्छे त्यहाँ कन्फ्युज हुन्छ क्या. त्यही भएर ह्यासट्याग सही ठाउँमा सही युज हुनुपर्छ. अब ह्यासट्याग जस्टिस फर कसै कुनै मान्छेले लामो प्याराग्राफ लेख्यो कि त आर्टिकल लेख्यो केही नेपालमा के गलत छ त्यसको बारेमा भनेर लेखेर अन्तिममा हाल्यो भने द्याट इज गुड होइन, द्याट इज अ गुड युज अफ ह्यासट्याग. तर मिसयुज गर्नेलाई चाहिँ इलेक्टिभिजम अर स्ल्याक्टिभिजम. सो लाइक असिम सेड राष्ट्रकविको देहान्त हुँदाखेरि उहाँको मृत्युको लाइक कन्डोलेन्समा राखेको पोस्टमा तल गएर ह्यासट्याग जस्टिस फर निर्मला पन्त स्प्याम गरेको के भन्नु अब म त्यसलाई. इट वाज एन डिस्ग्रेसफुल एक्ट पर्फर्म अफ कोर्स. किनभने रुम के छ, आवर नेसन हेज लस्ट अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एसेट होइन, हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एसेट लस भएको छ. अनि तिमी त्यहाँ गएर यदि लाइक एउटा प्रोपाग्यान्डा स्प्रेड गरिरहेछौ भने कोही मान्छेको ऊ देहान्त और स्याडनेसमा भने द्याट्स प्रिटी स्याड फर बोथ द पिपल, द पर्सन यु आर प्रोटेस्टिङ फर एन्ड द पर्सन यु आर जसको पेजमा गएर तिमी प्रोटेस्ट गरिरहेछौ. अफकोर्स द मेन कज अफ जुन चाहिँ मेसेज छ ह्यासट्याग जस्टिस फर निर्मला, आई डोन्ट थिङ्क इट्स जस्ट मेड फर जस्टिस फर निर्मला ओन्ली होइन. ओन्ली जस्ट निर्मलालाई मात्र जस्टिस देऊ, अरूको त मतलब छैन भने त त्यो यदि त्यो मान्छेहरूले त्यो स्प्रेड गर्न खोजिरहेको छ भने द्याट्स अ प्रोपाग्यान्डा आई कान्ट गेट बिहाइन्ड. इफ इट्स अबाउट जेनरली अबोलिसिङ द प्र्याक्टिस अफ रेप होइन देन आई कुड हेभ गट बिहाइन्ड इट. बट द सैडिटी अफ इट इज द्याट पिपल अझै असिमले भने जस्तै मान्छेहरू म एक्टिभ छु, मैले गरेँ त यार, मैले ह्यासट्याग राखेँ त तिम्रो कमेन्टमा गइरहेको छ त होइन मेरो सपोर्ट. त्यो द्याट्स मेरो कन्सेप्टमा त्यसलाई म रिटार्डिजम भन्छु. यस्तो भएको छ जस्तै ह्यासट्याग जस्टिस फर निर्मला पन्त, त्यो निर्मला पन्तको मात्र केस होइन, यो अरू सबै केसको रिप्रेजेन्टेटिभ जस्तो भएर सरकारको लागि विरोध पनि भइरहेको छ होइन. तर सरकारले यो विरोधलाई कसरी लिन्छ भने प्रेस मिटिङमा सरकारको अधिवक्ता कतिवटा समथिङ कतिवटा हिकेमेन सेड कुलमान घिसिङलाई के भन्छ ह्यासट्याग कुलमान सोसियल मिडियामा ट्रेन्ड भइरहेछ, सरकारले निर्णय लिएको छैन. अब सोसियल मिडियामै चाहिँ उहाँलाई मतलब त्यो भनेको गलत पनि होइन, तर द वे थिङ्क्स अबाउट होइन त्यो क्लियरली भन्छ क्या सोसियल मिडियामै हामी बनाइदिएको हो कि भनेर. लाइक द्याट इज नट द वे पिपल सुड टेक ह्यासट्याग अर निदर सुड स्प्याम इट. यस्तो ह्यासट्याग तिमीले युज नगर भने ह्यासट्याग युज गर्दाखेरि यु निड टु नो वाइ यु आर युजिङ इट अनि फर वाट यु आर युजिङ इट. वाइ र वाट ह्यासट्यागबाट मात्र अनलाइन प्रोटेस्टको एउटा के प्रब्लम छ भने मेन कुरा द स्प्याम होइन. जुन कुरा जब स्प्याम हुन थाल्छ नि त्यसको भ्यालिडेसन त्यति नै घट्दै जान्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई. सो लाइक तिमी ह्यासट्याग निर्मला जस्टिस फर निर्मला पन्त स्प्याम गरिरहेको छौ, वाइल यर प्रोफाइलमा म गएँ हेर्छु भने इट वाज एक्टिभ जस्ट 1 week अगो, भर्खरै 1 हप्ता अगाडि बनाएको अकाउन्ट छ एन्ड यर प्रोफाइल पिक्चर इज अफ अ सेक्सुअल इन्टिमिडेसन अफ अ गर्ल अनि यर युजर नेम इज समवट एकदमै अफेन्सिभ. फलोवर गेन गर्नलाई मात्र पनि हुन सक्छ नि त. इग्नोरेन्स अनलाइनमा एकदमै बढिरहेको छ. लास्ट विक आई स डिलिट change.org petition in change.org itself. So users
True. unless you go out yourself, face me, hold the people who are in charge accountable, make them do what you want them to do, except for spamming them in the comments by saying that तपाईँले यो काम गर्नु तपाईँले यो काम गर्नु, अनि उहाँहरूको रिप्लाई गर्नु होइन हजुर मैले त्यस्तो भन्न खोजेकै होइन भनेर तपाईँहरू खुट्टा चाटिरहनु भएको छ नि। त्यसो भए त कि त आफ्नो अनलाइन एक्टिभिजमको फेक प्रोपेगेन्डा लिएर आफै मर्नुहोस्, कि त आफूले लिएको कुरामा स्ट्यान्ड लिएर आफ्नो गभर्मेन्टल अथोरिटिजहरूलाई ऊ गर्नुहोस्, राम्रोसँग अकाउन्टेबल राख्नुहोस्। You are going to make लाइसेन्स विभागमा गएर यातायात विभागमा बनाउन जानु भएको छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ ठ्याङ्ग उभिएर सोसियल मिडियामा ह्यासट्याग बनाइदिए, ह्यासट्याग मेरो लाइसेन्स बनाइदिए गर्दा केही पनि त्यहाँ लाइसेन्स बनाइदिनेवाला छैन। दिनु पर्यो, ट्रायल दिनु पर्यो, त्यसलाई काम गर्नु पर्छ। जति बसेर यहाँ सोसियल मिडियामा टाइप गर्दा जति एफर्ट लाग्छ त्योभन्दा धेरै एफर्ट लाग्छ बाहिर स्ट्रिटमा गएर प्रोटेस्ट गर्नलाई होइन। सो द्याट इज वाइ सोसियल मिडियामा कुराहरू छिटै ट्रेन्डिङ आउँछ। अब यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन तिमीहरूले भनेको अलिकति मिल्छ छैन, किनभने ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरमा नि त त्यो एउटा ह्यासट्यागबाटै सुरु भएको थियो त। एक्ज्याक्टली ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर स्टार्टेड विथ द ह्यासट्याग बट इभल्भ इन्टु अ प्रोसेस अनि लास्टमा गएर इट बिकेम अ स्ट्रङ मुभमेन्ट होइन। यस्तो हो कि ह्यासट्याग ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर भयो अघि लाइक स्टार्टिङमा इनफ इज इनफ भन्यो नि, त्यो ह्यासट्याग अवेरनेसको लागि युज गरेको थियो कि। यदि मान्छेले ह्यासट्याग ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर फेसबुकमा मात्र एन्ड गरेर युएसको कतिवटा स्टेटमा अहिले रिफर्म आउँथेन के, फर्स्ट रेस्पोन्डर्सहरूलाई रिफर्म आउँथेन कि। इनफ इज इनफको पेजले ह्यासट्याग इनफ इज इनफ गभर्मेन्टले गरेन मात्र भनिरहेको भए गभर्मेन्टसँग डिल साइन हुन्थेन कि, आइडेन्टिटी टेस्टिङ स्टप हुन्थेन कि। सो एउटा प्रेसराइजै हुँदैन कि तिम्रो ह्यासट्यागबाट चाहिँ। मेरो प्रोटेस्ट खालि अनलाइन मात्र राखेर मैले सक्सिड गर्छु भने द्याट्स अ बिग डिल्युजन इन योर माइन्ड। तर यही कन्टेक्स्टमा होइन अब अहिले निर्मलाकै केसमा कुरा गर्दाखेरि पनि धेरै इन्टरनेसनल रिकग्निसन पनि पाइरहेछ नि त। 30 मिलियन भन्दा बढी फलोवर भएको पेजहरूले पनि हालिरहेछ नि त। सो यसले डिरेक्टली नभए पनि इन्डाइरेक्टली गभर्मेन्टले कन्सर्न अथोरिटीलाई प्रेसराइज नगर्दा र सो गभर्मेन्टले हेर्छ त्यो ह्यासट्याग हेर्दैन कि। सो इफेक्ट पाउँदैन कि। जति नै ह्यासट्याग ट्रेन्डिङ भने ट्विटको वानमा चेन्ज तपाईँको अर्कमा जति नै गयो भने जबसम्म त्यसलाई एउटा प्लेटफर्मबाट बाहिर निक्लेर ग्राउन्डमा आउँदैन नि त्यतिखेरसम्म इफेक्टिभै हुँदैन कि। किनभने ह्यासट्याग ट्रेन्डलाई आँखा चिम्लेर छोडिदिन सक्छ कि गभर्मेन्टले, वास्तै हो त्यो कुरा पनि हो। तर अहिले सोसियल मिडियामा भनौँ न लाइक कन्सर्न अथोरिटी अफ गभर्मेन्ट अहिलेको सिचुएसनमा यसरी अब्जर्भ गर्दाखेरि त पोलिटिकल मतलब पोलिटिक्समा पनि त सोसियल मिडियामा इन्भल्भमेन्ट देखिरहेछ नि त, पोलिटिक्सको पनि त सोसियल मिडियामा इन्भल्भमेन्ट देखिरहेछ नि त। सो यस्तो सिचुएसनमा त अलिकति प्रेसराइज हुने कतिको सम्भावना छ त, किनभने गगन थापा यतिकै एक्टिभ हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरी हाम्रो केपी ओली पनि कोही बिरामी हुनुभयो भने अर्को कन्ट्रीको इमिडिएटली लेखिहाल्नुहुन्छ होइन। सो यस्तो केसमा होइन अलिकति केही इफेक्ट त पर्ला नि भन्नु। फेरि त्यही कुरा आउँछ कि के को लागि युज गरेछ, अवेरनेस गर्न गरेछ नि त त्यो पोइन्टमा। सो अवेरनेसको लागि युज हुँदासम्म एकदमै ठिक छ, तर ह्यासट्याग गर्दैमा चेन्ज आउँछ भनेर विश्वास छैन। तिमीले अघि भनेको थियो नि लाइक 30 मिलियन पेजेस 40 मिलियन पेजेसहरूले पनि हालेछ निर्मला पन्त। अ सर्टेन पेज मैले अस्ति देखेको लाइक इन्डियन पेज थियो क्या अरे, दे सेड लाइक निर्मला पन्तले जस्टिस पाउनु पर्छ भन्यो। अनि सो लाइक दे गट अ बन्च अफ नेपाली फलोवर्स अफकोर्स होइन, किनकि इन्डियन पेजले नेपाली कजलाई सपोर्ट गरेछ। सो आफ्टर देयर प्रोपागेन्डा वाज फिनिस्ड अनि दे गट अ बन्च अफ फलोवर्स विथ द्याट द पोस्ट वाज डिलिटेड। यो ब्ल्याक लाइफ म्याटरको कुरा है, ब्ल्याक लाइफ म्याटर त्यसमा जान्छौँ सबैजना आउनु, जर्ज फ्लोइडको यसरी मर्डर भएको छ हामी जान्छौँ किनकि ब्ल्याक लाइफ म्याटर, त्यो एउटा रिजनिङ भयो क्या। अनि पोस्टिङ ब्ल्याक स्क्वायर अनि इन्स्टाग्राम केही फरक पारेन नि त त्यसले। अनि एक दिन फेयरनेस क्रिमको एडभर्टिजमेन्ट गर्ने, अर्को दिन ब्ल्याक लाइफ म्याटर लेख्ने मान्छेहरू हिपोक्राइटहरू धेरै छन्। अनि जुन इन्टरनेसनल मिडियाको कुरा आयो, अल दे वान्ट इज भ्युज फ्रम नेपाल भ्युज फ्रम नेपाल एन्ड हामीले उसको पेजमा इङ्गेज है। अब एक दिन पछि हेर दे विल नट केयर अबाउट द्याट थिङ क्या। इन्टरनेसनल पेजले हालेको भन्दाखेरि उनीहरूलाई भ्युज चाहियो, इङ्गेजमेन्ट चाहियो। नेपालका कति मान्छे छन् अनलाइनमा, त्यस्तो फलो गर्ने धेरै छन् नि त। उनीहरूले गरिदियो भने उसको प्रफिट हेर न कति बढेको छ। त्यसमा आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि उनीहरूले मान्छेहरूको सेन्टिमेन्ट मात्रै युज गरिरहेको छ। उनीहरूले के प्रमोट गर्न खोजेको भन्दा पनि आफ्नो पर्सनल फाइदा चाहिँ हेरिरहेको। तिमीले जब पनि कुनै एउटा अर्गनाइजेसनसँग एउटा एन्सर चाहिन्छ नि, एउटा रिजल्ट माग्छौ नि,
त्यहाँ पर्सिस्टेन्स भइराख्नुपर्छ के आज मात्र गरौँ मैले आज मात्र प्रोटेस्ट गरेँ मैले रोडमा जस्टिसको निर्माण त वास्ता गर्दैनन् के आज म एक हुन्छु भोलि एकको दुई भएर नयाँ मान्छे थपिन्छ त्यसरी 1 महिनासम्म प्रोटेस्ट भयो भने एउटा देख्छ नि लाइक एक्जाम्पल कसरी दिन्छ भने रवि लामिछाने जब अरेस्ट भएको थियो नि त्यतिखेर त्यति क्राउड नआएको भए त्यति छिटो डिसिजन भएर रवि लामिछाने जेलबाट बाहिर निक्लिन्छ भने मलाई विश्वास लाग्थेन के त्यो क्राउड देखेर त्यो कति 1 मिलियनको क्राउड नै थिएन 10,000 को क्राउड होला म्याक्सिमम पुगेको भए सो अन त्यहाँ भएको प्रोटेस्ट पर्सिस्टेन्स भयो नि त मान्छे एक दिनलाई मात्र आएन कि एक हप्तालाई आए जति दिनभित्र भयो त्यति दिनलाई आए नि सो पर्सिस्टेन्स भयो कि सोसियल मिडियामा कुरा के आउँछ असिमले भन्यो उनीहरूले भ्युज पाए त्यसपछि डिलिट गरिदिन्छ हो पर्सिस्टेन्स भन्ने कुरा नै हुँदैन के नि एक मिनट निर्मलाकोमा म के बोल्न चाहन्छु त्यो अब सपोज people who are putting the hashtag justice for Nirmala Ponta, would they go for protest? Like protest भयो भने के तिनीहरू जान सक्ने आँट भएका छन् भने मजाले स्प्याम हान के अरे बोलाऊ जति मान्छेले आफ्नो प्रोटेस्टमा बोलाउन सक्छ बोलाऊ रोडमा गएर गभर्मेन्टलाई अकाउन्टेबल बनाउन सक्छ ल बनाऊ फुल अन सपोर्ट छ सबैको होइन बट इफ यु आर जस्ट सेइङ द जस्टिस फर निर्मला पन्त अनि प्रोटेस्टमा जाने बेला नाइ ब्रो कहाँ हुन्छ त्यस्तो पुलिसको लट्ठी खाइन्छ भनेर भाग्छौ भने नि होइन यु हेभ नो राइट पोस्ट द्याट शिट विनोदको ट्रेन्ड आयो है सबैले विनोद स्प्याम वाज क्रिएटेड जस्टिस निर्मला पन्त जहाँ अकेजनली म पनि एड भएको थिएँ अनि दे स्टार्टेड स्प्यामिङ देयर कि इफ ओभरनाइट वी क्यान मेक अ फिक्सनल क्यारेक्टर विनोद फेमस देन वाइ नट निर्मला पन्त र यसबाट चाहिँ मान्छे साइकोलोजिकली हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो जस्ट फर निर्मला पन्त उनीहरूले आफूले चाहेर आएको होइन क्या ट्रेन्डमा एउटाले पोस्ट गरेपछि अरे त्यसले त निर्मला पन्तको लागि पोस्ट गर भन्छ अरू अनि अर्कोले सोच्छ अरे मैले गरिनँ भने त मलाई होइन त्यो एउटा सोच आउँछ क्या अनि म पनि गर्छु भनौँ एउटाले गरेको छ अनि म पनि मान्छु नि म पनि त एक्टिभिस्ट हो नि सोसियल मिडियामा म खत्रै एक्टिभिस्ट हो त भन्छ होइन अनि ह्यासट्याग स्प्याम अनि ह्यासट्याग स्प्याम रियली चाहिँ त्यसरी भयो क्या कहाँबाट आयो विनोदबाट आयो किन जस्ट बिकज पहिलादेखि जनताहरू घरमा बसेका छन् काम छैन केही पनि प्रोडक्टिभ काम गरेको छैन केही पनि लर्निङ गरेको छैन पढेको छैन अनि बसेको छ स्प्याम गरेको छ स्प्याम गर्ने कुरा लास्ट टाइम ह्यासट्याग जस्टिस फर निर्मला पन्त हुँदाखेरि मान्छेले आफ्नो वालमा एकचोटि लेख्दै सकिन्थ्यो कि स्प्याम हुँदैन स्प्यामले जस्टिस दिँदैन कि जब विनोद ट्रेन्डमा थियो नि लाइक एक हप्ता अगाडिसम्मकै कन्डिसन हेर्दा नि त्यतिखेर चाहिँ ह्यासट्याग जस्टिस फर निर्मला पन्त अगाडि जति धेरै मान्छे छन् नि अहिले त्यति पनि छैनन् के हो अघि भने नि मैले पर्सिस्टेन्स चाहिन्छ पर्सिस्टेन्सै छैन के कुनै एउटा कुरामा पुरै नलागिकन तिमीले एउटा एन्सर ल्याउँछौ भन्नु चाहिँ मिल्दैन अनि तिमी त्यो एक्टिभिस्ट भन्छौ मैले गरेको छु भन्छ तिमीले केही गरेकै छैन नगर्दा हुन्छ the main thing is the internet supports stupid shit. The internet supports the most stupid shit you would find, होइन like तिमीले जति तिमी भाइरल हुन्छ नि स्टुपिड हुनु पर्यो कि तिमी आउट अफ द अर्डिनेरी हुनु पर्यो अर्डिनेरी कुरालाई कसैले सपोर्ट गर्दैन आउट अफ अर्डिनेरी भयो भने जब तिमीलाई सपोर्ट आउन सक्छ द विनोद थिङ वाज स्टुपिड सो वेन इट गट स्प्याम पिपल थट इट वाज स्टुपिड सो इट विल बी फन टु स्प्याम इट होइन बट निर्मला पन्तको जब के छ इट्स मेकिङ अ पोइन्ट इट्स मेकिङ के अरे पोलिटिकल स्टेटमेन्ट भन्छौ नि होइन तिमी जब तिमी पोलिटिकल स्टेटमेन्टमा अब द सिट इज गेटिङ सिरियस हुन थाल्छ क्या एन्ड द्याट्स नर्मल बिकज पिपल डोन्ट वान्ट बी इन्भल्भ इन इट एनिमोर अब अलिकति क्लाउडको लागि कि अलिकति अटेन्सनको लागि स्प्याम हान्न सुरु त भइहाल्छ होइन तर जब कुरा सिरियस हुन थाल्छ नि त्यति बेला जब बस्छ नि त्यसलाई पर्सिस्टेन्स भन्छ अनि त्यति बेला छोड्नुलाई त्यसलाई ट्रेन्ड भनिन्छ क्या जब छोडिन्छ त्यो ट्रेन्ड भयो ट्रेन्ड बिकज ट्रेन्ड्स फिनिस एउटा टाइम आएपछि ट्रेन्ड्सहरू सकिन्छ तर जब पर्सिस्टेन्स भइरहन्छ त्यति बेला त्यो गएर मुभमेन्ट हुन्छ क्या एउटा ह्यासट्यागमा रुट कज सधैँ मिस भइरहेको हुन्छ के कुनै एउटा रिजल्ट चाहिन्छ भने ह्यासट्याग जस्टिस फर निर्मला भन्छ त्यसको रुट कज निर्मलालाई न्याय दिने हो कि रेपको अवेरनेस बढाएर रेपलाई घटाउने सो तिमीले ह्यासट्याग जस्टिस फर निर्मला भन्छ स्प्याम गर्दैमा अवेरनेस भएको छ भन्ने सोचेछौ मान्छे डराछन् भन्ने सोचेछौ भने 2 दिन अगाडि एउटा भोगाले 8 बजेको छोरीलाई रेप गरेर न्युज आउँथेन कि सो न तिमी अवेर गर्नमा सक्सेस भइरहेछौ न तिमी एउटा रिजल्ट ल्याउनमा सक्सेस भइरहेछौ त्यही केही पनि सक्सेस छैन भने त्यो यत्तिकै गर्ने कुरा त्यो नगर्दा हुन्छ कि And the thing that pisses me off the most is it was perfectly summarized in it was perfectly summarized by UN, okay, in their one statement that they said that likes never saved lives. So
is a perfect visual representation that internet never saved life, it only ruined lives as we know it. You know, the only thing that has become successful are the protests led by people against something. You know, so the internet is successful at not creating something but destroying something. It will provide a base. It will provide base for anything because it's free, it's accessible, and it's quick. You know, it will provide the base for the most stupid shit also, but it will also provide the shit for most creative shit. You know, त्यही भएर तर इन्टरनेटमा सबैभन्दा फेमस कुरा अहिले के छ भने द क्यान्सल कल्चर. ट्विटरमा मान्छेहरू आर गेटिङ डेली क्यान्सल फर द ट्विट्स द्याट दे मेड 15 years ago. Like a person who said the N-word 15 years ago in his tweet will be cancelled now because of his past actions. So the internetले प्रुभ गर्छ कि इन्टरनेटले केही कुरा प्रोडक्टिभ भन्दा नि धेरै कुरा डिस्ट्रोइङमा मजा लिन्छ भनेर के. The more the controversy, the higher the views of the internet. Higher the views. सो भनेपछि जबसम्म भिजुअल चेन्ज देखिँदैन तबसम्म इट्स अल इन भेन भने जस्तै हो क्या. सो जहाँसम्म यो प्रोटेस्टको कुरा आयो नि होइन, अस्ति ह्यासट्याग फ्रिडम फर प्रणेश गौतम भन्ने पनि एकदमै चलेको थियो होइन. र त्यसले त्यो चाहिँ जस्टिस फर निर्मला पन्त जस्तो भइदिएन क्या. त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरू स्ट्रिटमा गएर प्रोटेस्ट गर्न थाल्यो. अनि त्यसपछि चाहिँ जे होस् 25 दिनसम्म काम लम्बिने कुरामा 10 दिनमै प्रणेश गौतम बाहिर निस्किनु भएको थियो होइन. सो भनेपछि यहाँबाट हामी क्लियर हुन सक्छौँ नि त, ह्यासट्यागले निम्त्याउने भनेको अवेरनेस हो. अवेरनेस पनि चाहिन्छ मान्छेलाई होइन. प्रणेश गौतमको बारेमा धेरैलाई थाहा थिएन होला तर थाहा भयो होइन ह्यासट्यागले. त्यसपछिको कुराहरू पनि आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हो. सो प्रणेश गौतमको केसमा केही तर्क राख्नुहुन्छ? सो प्रणेश गौतमको केसमा के भयो, ह्यासट्यागले अवेरनेस दियो, इन्टरनेसनल रेकग्निसन एउटा एकदम हेल्प गरेको थियो. त्यो ह्यासट्याग फ्री प्रणेश गौतम. इन्टरनेसनल कमेडियन्सहरूले नि कतिले ट्विट गरिरहेको थिए भनेपछि इन्टरनेसनल रेकग्निसनले नेपाल गभर्मेन्टले गर्न नपर्ने काम गर्यो भनेर थाहा पाइरहेको थियो नि त. सो त्यताबाट इन्टरनेट रेकग्निसन. अनि त्यसको साथसाथै के भयो, दिनको दिन माइती घरमा भएको प्रोटेस्टको साइज बढिरहेको थियो कि. मिम नेपालको अगाडि फाउन्डिङ मेम्बर्स मात्र जान्थ्यो भने पछि गएर धेरैजना युथहरू गइरहेको थिए कि. सो गभर्मेन्टले ह्यासट्याग त छोडिदिन्थ्यो होला, त्यहाँ आएको मान्छे त छोड्न सकेन नि. सो त्यसरी पर्सिस्टेन्स थियो क्या त्यहाँ. First time I saw your Pranesh case was not in social media. I was returning from Ratnapal to Banesar. अनि माइती घरमा मैले प्रोटेस्ट देखेर त्यहाँबाट थाहा पाएको हो क्या. अनि पिपुल वेल ग्यादर्ड ब्ल्याक कलरको उसमा ह्यासट्याग जस्टिस पनि थिएन, प्रणेश गौतम फ्रिडम अफ स्पिच भनेर मान्छेहरू ग्यादर भएको थियो. त्यो भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने सबैजनालाई थाहा पाउँछ त्यो मास जब कलेक्ट हुन्छ नि एक ठाउँमा बसेर त्यहाँ माइती घरमा कलेक्ट भएको छ. त्यो मास कलेक्ट भएपछि अब त्यहाँ पुलिस फोर्स कुरा त अब सरकारसम्म गयो नि त कुरो. इट्स नट लाइक ओन्ली अन सोसियल मिडिया गरेको थिएन क्या. उनीहरूले डे बाई डे रोडमा पनि हालिरहेको थिए. निर्मला पन्तको केसमा त्यही भएर एउटा प्रब्लम भयो कि निर्मला पन्तको केसमा अनलाइन बोल्नेहरू धेरै छन्, अफलाइन जो प्रोटेस्ट भएर छन् एकदम कम छन् कि. भोल्युमको साइजले एकदम फरक पार्छ भनेर, रियल लाइफको भोल्युमले एकदम फरक पार्छ भन्ने कुराहरू जति राम्रोसँग बुझ्यो त्यति नै राम्रो हो सबैले. यसमा निर्मला पन्त एउटा इक्जाम्पलरी केस हो कि. निर्मलाको रेप केसभन्दा अगाडिको रेप केसेसको भिक्टिमहरू नि अझै नसमातेका छन् होला कि, हामीले थाहा पाएको छैन. सो त्यही भएर यसमा गभर्मेन्टलाई प्रेसराइज भएन कि. The only time government was pressurized against Nirmala, जब रेप केसेसहरू बढाएको थियो, they decided to ban porn. So what did that say? I don't get it. त्यही भएर एउटा यो ट्याग गर्दैमा जस्टिस आउँछ भन्ने मान्छेको सोच चाहिँ मिल्दैन कि. किनभने लाइक प्रणेश गौतमको केसमा के थियो, अरेस्ट गर्न नपर्ने मान्छेलाई समातेको नि त. त्यहाँ समातेकोलाई छोड्न पर्ने थियो, ह्यासट्यागलाई हेल्प गरेर कि. यहाँ कसलाई समाउने नै थाहा छैन क्या. ह्यासट्यागले तिमीले के गर्छौ कि लाइक ह्यासट्याग ब्रिङ ब्याक कुलमानमा के छ, कुलमानलाई रिइलेक्ट गर भन्ने छ के. अनि ह्यासट्याग ब्रिङ न्यू एनए हेड भने होइन नि त हामीले. सो डिफरेन्स हुन्छ. एउटा मान्छे भइरहेकोलाई दे भनेर हुँदैन, होलाई समात भन्नुमा डिफरेन्स भयो कि. डिफरेन्स अझै ह्यासट्याग जस्टिस फर निर्मला पन्त भने ह्यासट्याग त्यतिखेर हामीले त्यो भिडियोहरू आएकोमा हेर्दाखेरि पुलिसबाट टोटल लापरवाही भएर त्यो कति एभिडेन्सहरू मेटेको देखिन्छ के. त्यसको अगेन्स्टमा भोइस निकाल्ने मान्छे छन् होला तर देखिँदैनन् के. रुट कज त त्यो हो नि त. त्यतिखेर त्यहाँ केही कुराहरू एभिडेन्स डिस्ट्रोय नभएको भए छिटो समातिन्थ्यो कि. यसो तिमीले त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म पर्सिस्टेन्ट रूपमा जस्टिस फर निर्मला भनेर मान्छे चिच्चाइरहेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि भुलेका छैनन् नि भन्ने हुन्थ्यो कि. त्यो झ्यापै बिचमा आउँदाखेरि चाहिँ कुन एउटा कुराले पो याद दिलायो यिनीहरूलाई भन्ने भयो कि.
इन अल एउटा राम्रो इन्भेस्टिगेसन टिम नभएको हो क्या रुट कज त हामीलाई त्यो चाहियो नि त पुलिसहरूले इन्भेस्टिगेट गर्न राम्रो सिक्न पर्यो एउटा रिफर्म ल्याएर नयाँ पोलिसी मात्र भित्राउन सक्छ कि केही पनि हुन्न कि ह्यासट्यागले केही गरेको छैन अवेरनेस दिन्छ अवेरनेस पनि राम्ररी अवेर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पोइन्ट कति मान्छेले ह्यासट्याग जस्टिस फर निर्मल भन्दा उनीहरूले ह्यासट्यागको लागि सबैले गरेछन् भनेर मात्र गरिरहेछन् कि सो अब चाहिँ ह्यासट्याग मिटुतिर लागौँ है ह्यासट्याग मिटु मुभमेन्ट चाहिँ एउटा यस्तो स्पेस प्रोभाइड गरिदियो कि होइन सबै मान्छेले आफ्नो असल स्टोरिजहरू सेयर गर्न पाउनुभयो होइन र यसमा इन अ सेन्स रेप कल्चरलाई पनि मासमै डिस्कस पनि गरियो भन्दा पनि मिल्यो होइन तर पछि गएर के भयो भन्दाखेरि ह्यासट्यागले अघि हामीले भने जस्तै स्प्यामको रूपमा युज गरे भने जस्तै होइन ह्यासट्यागले नेगेटिभ वेमा पनि युज गरिरहेको थियो क्या मिटु मुभमेन्टमा होइन कति धेरै फेक एलिगेसन पनि लागेको थियो भनेर आएको थियो क्या भनेपछि यस्तो केसमा हामी फुल्ली ह्यासट्यागलाई अब भनौँ न ट्रस्ट गर्न पनि त मिलेन नि त अहिले हामीले के पोइन्ट निकाल्यो भने ह्यासट्यागले अवेरनेससम्म दिन्छ है भने पनि भयो होइन तर यो केसमा हेर्दाखेरि त अवेरनेस पनि त होइन नि त यो त यसले त केही अरू नै साइडमा लगिरहेछ नि त सो यसमा के ओपिनियन छ तिनीहरू मिटु मुभमेन्टले के गर्यो राम्रो प्लेटफर्म थियो कति जग्गाले गरेर डाइरेक्ट भन्न नपर्ने कुरा सोसियल मिडियाबाट सेफ प्लेटफर्मबाट भने है लाइक अहिलेको यो भुवन केसीको इस्यु पनि लाइक यसलाई मिटुकै रूपमा लिन नै मिल्छ कि कुरा के छ न जब फेक एलिगेसन आइदिन्छ नि ह्यासट्यागको ट्रेन्डले कतिखेर सेफ चेन्ज गर्छ भन्न सकिँदैन कि ह्यासट्याग मिटु भनेर आफ्नो स्टोरीहरू अगाडि ल्याउने आफूलाई जस्टिस ल्याउने त भने अहिले बिना कारण मान्छे यत्तिकै एलेज भइरहेछ कि होइन अर्को यस्तो ट्रेन्डमा आइसकेको ह्यासट्यागले के गर्छ भन्दाखेरि अघि उनीहरूले क्यान्सल कल्चरको कुरालाई थियो यु विल बी गिल्टी अन्टिल प्रुभन इनोसेन्ट के एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि एउटा पर्सनालिटीलाई ह्यासट्याग मिटु गरेर कसैले ट्याग गरिदिन्छ भने लाइक ऊ गिल्टी होस् कि नहोस् दुनियाँले उसलाई गिल्टी त देख्यो नि त त्यसले गरेकै हो भन्ने त भयो नि त त्यसरी चाहिँ प्लेटफर्मै नगर ह्यासट्याग युज नगर भनेर कि तर एउटा ह्यासट्यागको रूपमा मात्र बेसिस भएपछि कतिखेर सेफ चेन्ज हुन्छ थाहा नै हुन्न अनि सेफ चेन्ज भएपछि राम्रो अवेरनेस एउटा ब्याडतिर नि त्यो झ्यापै चेन्ज भइदियो जस्ट लाइक सामी पेसेड लाइक ह्यासट्यागको अब जसरी तिमी ह्यासट्यागले मोडरेट गर्न सक्दैन किनकि ह्यासट्याग इज अनकन्ट्रोल्ड मुभमेन्ट कुनै पनि एउटा सेन्टरमा मान्छे बसेको छैन त्यसको होइन सो इट्स वेन अ थिङ अर अ मुभमेन्ट इज अनकन्ट्रोल्ड इट्स बाउन्ड टु टेक मोर सेप्स इट्स अनलाइकली टु टेक होइन सो मी टु बिकम्स अ प्लेटफर्म फर पिपल टु एक्सपोज अ पिपल अर रुइन अदर पिपल्स होइन त्यो पनि हुन्छ लाइक सामी पेसेड लाइक ब्रुस लीको एउटा कोट थियो कि यु निड टु बी लाइक वाटर सेफलेस एन्ड फर्मलेस भनेर के ह्यासट्याग त्यही हो कि सेफ छैन क्या ह्यासट्यागको तिमीले लाइक तिमीले ह्यासट्याग स्टार्ट गर्छौ भने भोलिपल्ट त्यो ह्यासट्याग केमा एन्ड हुन्छ तिमीलाई थाहा हुन्छ जस्तै ह्यासट्याग रेड एरिया 51 थियो नि सेप्टेम्बर 21 मा रेड गर्ने भनेर त्यो ह्यासट्यागलाई लाइक कतिलाई थाहा छैन यो कति फेसबुकमा देखिरहेको थियो त्यो कसरी सुरु भएको थियो भन्दा एउटा मान्छेले जिस्केर ह्यासट्याग रेड एरिया 51 हालेको थियो कि न उसलाई एरिया 51 मा जान थियो न के गर्नु थियो द्याट वाज जोक तर केमा टर्न पिपल एक्चुअली एन्डेड अप गोइङ के स्टार्ट गर्ने मान्छेले खोजेको त त्यो भन नि त लाइक एउटा यत्तिकै जोकको पोस्टबाट रियालिटीमा सेफ चेन्ज भयो नि त सो ह्यासट्याग त्यस्तो हुन्छ के when it comes to sensitive topic like Me Too, it also depends on how aware the public is. Public कसरी त्यसलाई कसरी पब्लिकको अवेरनेस कतिको छ पब्लिक कतिको इन्टेलिजेन्स छ त्यसमा पनि भर पर्छ जस्तै इन्डियामा when Me Too came, they supported the actresses who were suffering from होइन अनि उनीहरूले त्यसलाई सपोर्ट पनि गरे कसरी नराम्रो भनेन क्या यस्तो भएको छ भने केस फाइल हुनुपर्छ अनुसन्धान हुनुपर्छ होइन त्यस्तो गरेछ तर when it came to Nepal what happened 2 वर्ष अगाडिको फोटोसुट भाइरल भयो किन नेपालको कल्चरमा त्यस्तै छ क्या भुवन केसी अनि उसको सामग्रीको when she came and made that video 2 वर्ष अगाडिको फोटोसुट भाइरल भयो द पब्लिक डिड नट थट अबाउट आस्किङ फर इन्भेस्टिगेसन अर फाइलिङ अ केस उल्टा भुवन केसीमा नानीको भनेर 10 करोड केस हालिन्छ है अब उसको इज्जत 10 करोड रुपियाँको मात्र छ भने रुपियाँ दिएर मान्छेले जे पाइदै भन्नु त पाएन त उस अनि यस्तो सेन्सिटिभ टपिकमा चाहिँ त्यो पब्लिकमा पनि भर पर्छ हाउ पब्लिक टेक्स इट मान्छेको मेन्टालिटी कस्तो छ अब जस्तै नेपालकै कन्टेक्समा पनि सम्राज्ञीकै कन्टेक्समा पनि होइन सम्राज्ञीले आफ्नो भनौँ न एक्सपिरियन्स सेयर गर्दा समेत कोही एउटा सेलिब्रिटीले नि बोलेन कि त्यसको बारेमा हुन्छ नि त्यही भएर पब्लिकको धेरै के भन्ने डर छ क्या अरूलाई होइन अब मैले के भन्यो भने अब मलाई फिलिङ दिँदैन कि भनेर डर राखेर त्यस्तो भएको हो क्या नेपालमा एउटा रेकगनाइज पर्सनालिटीको अगेन्स्टमा बोल्न धेरै डराएको हो जस्तो लाग्छ अब चाहिँ ब्ल्याक लाइफ म्याटरतिर जाउँ होइन ब्ल्याक लाइफ म्याटरमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको ट्रेन्ड सुरु भइदियो कि होइन ब्ल्याक लाइफ म्याटर सुरु भएको भनेको एउटा पुलिसले
होइन कसरी ब्ल्याक पिपुललाई ट्रिट गरेर छ त होइन लाइक त्यो केसमा मात्र होइन पहिलेदेखि कसरी ट्रिट गर्दै आएको छ त भन्ने कुरालाई रेज गरिएको हो नि त तर पछि गएर धेरै कन्ट्रोभर्सिजहरू आयो होइन ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स मात्र किन भन्ने हामी अल लाइफ म्याटर्स अथवा व्हाइट लाइफ म्याटर्स किन नभने भन्ने खालको जस्तो प्रश्नहरू पनि आयो सो डु यु गाइज रियली थिङ्क द्याट echo chambers also affects or fosters activism एउटा किनभने echo chamberले त म जुन कुरामा सपोर्ट गरिरहेको छु त्यो कुरा मात्र मेरो टाइमलाइनमा देखाउने भयो नि त होइन त्योभन्दा बिसाइड आउट अफ द बक्स जाने भएन नि त सो यो केसमा के लाग्छ तिमीहरूलाई यस्तो हो कि ब्ल्याक लाइफ म्याटर जसरी सुरु भने जर्ज फ्लोइड एउटा इक्जाम्पल थियो कि अमेरिकामा ब्ल्याक पिपलको अगेन्स्टमा पुलिस किलिङ्सहरू भएको यस्तो पुलिस डराउन हुन्न भन्ने कुरा होइन दे अल्सो फियर फर देयर लाइफ किनभने अमेरिका जसरी गनहरू फ्रीमा पाउँछ धेरैजना पुलिस नि मरेका छन् त्यो भन्दैमा यत्तिकै हेर्दा नि रेसियल किलिङ हेऱ्यो भने ब्ल्याक पिपलको किलिङ धेरै देखिन्छ के पपुलेसन डेन्सिटीको बेसी हो त्योबाट जब जर्ज फ्लोइडको कुरामा के भन्दाखेरि 8.5 मिनटको भिडियो टोटल हेऱ्यो भने कतिचोटि आई कान्ट ब्रिथ भनेर भनेको छ क्या गल्ती नै गरे भए पनि कुनै पनि पुलिसलाई मान्छेलाई घाँटीमा घोडाले न्याकेर मार्ने अधिकार कुनै पनि कन्स्टिट्युसनले दिँदैन के लाइक डेथ सेन्टेन्स चाहिँ दिन पर्ने भने त्यति हदको कुनै पनि कन्ट्रीले डेथ सेन्टेन्स दिँदैन के सो त्यसरी कुरा सुरु भयो क्या ब्ल्याक लाइफ म्याटर भनेर अनि ब्ल्याक लाइफ म्याटर भन्दा भन्दै व्हाइट प्रिभिलेजको कुरा आउन थाल्यो कि व्हाइट प्रिभिलेज भनेर के छ भन्दाखेरि टेक्ससकै कुरा गर्ने भने ब्ल्याक पिपल आर मोर लाइकली टु स्टप के गाडीमा एउटा हिँडिराख्दा नि पुलिस चेकिङमा परेन अनि त्यस्तो कुरा छ कि ब्ल्याक मान्छे जति डराउनु पर्छ नि सोसाइटीमा बस्न व्हाइट मान्छेलाई त्यति नै फ्रिडम छ कि युएसको केसमा सो त्यसरी त्यो डिफरेन्स क्रिएट हुँदा हुँदा गर्दा जो व्हाइट प्रिभिलेज भनेर अहिले क्यारेन भन्ने टर्म कोड हुन्छ नि रेसिस्टहरू लाइक त्यसलाई नै सेप चेन्ज गरेर अल राइट्स म्याटर गराउन खोजे हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ सो ब्ल्याक लाइफ म्याटर भनेर लाइक अफ्रिकन अमेरिकन्सलाई किलिङ मात्र थिएन कि पुलिसबाट मरेका सबै इनोसेन्टको एउटा एक्जाम्पल मुभमेन्ट थियो कि तर अल राइट म्याटरले के गर्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले मात्र किन राइट खोज्ने हामीलाई पनि राइट चाहियो भन्छन् तर जब प्रिभिलेज पोस्टमा छन् नि तिनीहरू प्रिभिलेजलाई अझै कति माथि उठाउने तिनी अझै राइट दिएर सो त्यो आउँछ कि अनि इको च्याम्बरको कुरा गर्दा चाहिँ ब्ल्याक लाइफ म्याटर फलो गर्ने मान्छे एक लट छ व्हाइट लाइफ म्याटर अल लाइफ म्याटर फलो गर्ने छ यो दुइटाको बिचमा कम्युनिकेसन स्लिम टु नन हुन्छ ब्ल्याक लाइफ म्याटरले मागेको कुरा कुनै कुनै व्हाइट लाइफ म्याटर के अरे अल लाइफ म्याटरले मागेको छ भने कोरिलेट गरेर सँगै माग्न नि सकिन्छ नि त सो एउटा सर्टेन ह्यासट्याग फलो गर्दा चाहिँ तिम्रो इको च्याम्बरमै कन्सन्ट्रेट भएर बस्दिन्छौ कि अर्कोले के मागेछ तिमीलाई थाहा हुँदैन कि तिमी आफ्नो पोइन्टमा मात्र फोकस गर्छौ कि सो त्यसरी एक्टिभिजम अलि यो के भन्छ डिबेटेबल टपिकै छ कि तर अल लाइफ म्याटर ब्ल्याक लाइफ म्याटर जब एउटा मान्छेले आफूलाई राइट नपाएर मरिरहेछ भने तिमी गएर मसँग भएको राइट छ मलाई पनि डर लाग्छ भन्ने चाहिँ लाइक त्यो अल लाइफ म्याटर भनेर अहिले आउन नपर्ने कुरा भन्ने कुरा त कन्स्टिट्युसनले नै प्रोभाइड गर्छ नि सोसाइटी कसरी कन्स्ट्रक्ट भएको छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ अमेरिकन सोसाइटीमा हेर्नु हो भने ब्ल्याक पिपुललाई चाहिँ उनीहरूले एज अ स्लेभ पहिला ल्याएको थियो आफ्नो देशमा है अनि त्यसपछि गएर उनीहरूले फ्रिडम पाएर अहिले त्यो देशमा उनीहरू बसेर बाँचेर खाएका छन् तर उनीहरूले अहिले पनि के छ भने उहाँनिर थट प्रोसेस उनीहरूको ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू भन्ने गर्छ होला हाम्रो समयमा त कालेहरूलाई यस्तो गर्थे उस्तो गर्थे भनेर अनि त्यसपछि के भयो भने यदि एउटा गोरे मान्छेले कसैलाई त्यहाँनिर इफ अ वाइट म्यान सुट समबडी होइन कसैलाई गोली हानिदियो देन वाट द न्युज विल कम एउटा मान्छेले कसैलाई गोली हानेर मारिदियो बट एट द सेम टाइम एउटा ब्ल्याक म्यानले कसैलाई गोली हानेर मार्यो भने एउटा कालो मान्छेले गोली हानेर मारेछ त्यो कालो एउटा फिचर बनेर मान्छेहरू दिमागमा दिन्छ क्या अनि क्रिमिनल जस्तोसुकै होस् क्रिमिनल हरेक ठाउँमा पनि हुनसक्छ नेपालमा पनि अब के भन्छ बाहुन छेत्री क्रिमिनल हुँदैन नि अरूमा त किनकि क्रिमिनलको कुनै जात हुँदैन है अमेरिकामा पनि त्यस्तै भएको ब्ल्याक लाइफ म्याटर भन्दाखेरि उनीहरू त्यो फिचर चाहिँ बस्यो क्या जस्तै कोही एउटा मान्छे ब्ल्याक मान्छे क्रिमिनल भयो भने अरे कालो मान्छे भने कालो मान्छेले मार्छ कालो भनेपछि एउटा फिचर उनीहरूको दिमागमा बस्यो त्यही भएर अमेरिकनको वाइट पिपुलहरूले त्यस्तो अझै पनि उनीहरूको मेन्टालिटी कतिजनाको छ त्यहाँनिर अनि त्यो कारणले चाहिँ हामी कस्तो कस्तो भिडियोमा देखिरहन्छौँ भने एउटा वाइट वुमेन पार्कमा हिँडिरहेको छ भने
पुलिसलाई कल गरेर बोलाइदिन्छ, यहाँ एउटा कालो मान्छे छ, म बच्चा लिएर हिँडिरहेको छु, यसले बच्चालाई आँखा लायो, अब यसले मलाई किडन्याप गर्न सक्छ भने पुलिसलाई कल गरेको भिडियोहरू पनि त्यो भाइरल भइरहेको हुन्छ क्या। किनकि त्यो कसरी समाज कसरी बनेको छ त्यो ठाउँमा, त्यो मेन्टालिटी कस्तो छ भनेर बोइल डाउन हुन्छ क्या त्यो कुरा। अनि यो ब्ल्याक लाइफ म्याटर र अल लाइफ म्याटर चाहिँ कसरी आयो भने ब्ल्याक लाइफ म्याटर भनेर जब सुरु भयो, आई थिङ्क इट्स अल ओभर जेलसी क्या। लाइक उनीहरूको चाहिँ भयो, हाम्रो चाहिँ किन भनेर, हाम्रो बारेमा किन व्हाइट मान्छे मरेको छैन भने जस्तो भयो क्या। तर त्यहाँ केस केबाट सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनकि त्यहाँ मेन्टालिटी त्यस्तो छ क्या, कालेहरूलाई हेप्ने, कालो जातको मान्छेलाई हेप्ने भने त्यो एउटा मेन्टालिटी त्यस्तो भएको कारणले चाहिँ त्यो सुरु भएको हो नि त। उनीहरूलाई स्पेसल प्रिभिलेज दिने, ब्ल्याक लाइफलाई चाहिँ ब्ल्याक मान्छे चाहिँ क्रिमिनल भए पनि मार्ने इनह्युमन तरिकाले, जुन तरिकाले ब्ल्याक मान्छेहरूलाई हेपिन्छ, जुन तरिकाले ब्ल्याक मान्छेहरूलाई मारिन्छ, यसरी पुलिसको ब्रुटालिटी, त्यो चाहिँ बन्द गर भनेर चाहिँ आएको हो क्या। एउटा व्हाइट म्यानले कसैलाई केही गरेछ भने उसलाई भोलिपल्ट गएर घरमा खोजेर अरेस्ट गर्ने, अनि ब्ल्याक म्यानले चाहिँ थ्रेटै प्रोसेस नगरेकोमा चाहिँ यसले मलाई थ्रेट प्रोसेस गर्यो भनेर यु आर ब्रुटली किलिङ देम, त्यो इन्जस्टिस हो क्या। दुईटा डिफरेन्सेस एउटा सेट भएको सोसाइटीमा त्यसलाई चेन्ज गर्न खोज्दा नै त्यो चेन्जै हुन नदिएको हो क्या अल लाइफ म्याटरले। यो अल लाइफ म्याटर चाहिँ कस्तो हो भने इफ योर वाइफ कम्स टु यु एन्ड आस्क्स हस्बेन्ड अर हनी डु यु लभ मी भनेर आई लभ एभ्रीवन भने जस्तै भयो क्या। एज अ फिलोसफिकल पोइन्ट अफ भ्यू राम्रो, तिम्रो रिलेसनको लागि नराम्रो मिलेन नि त त्यो कुरो। त्यहाँ एउटा जातिको बारेमा कुरा भइरहेको छ भने त्यही जातिकै फोकसमा भइरहने कि त्यो भनेको चाहिँ उनीहरूलाई त्यस्तो छ हामीले गरिदिनु पर्छ भनेको हो क्या। त्यो एउटा अवेरनेस ल्याउन खोजेको हो, उनीहरूलाई स्पेसल प्रिभिलेज दिन खोजेको होइन, मान्छेहरू अवेरनेस ल्याउन खोजेको। वुमन त अहिले पनि हाम्रो प्याट्रिकल सोसाइटी भनेर डिस्क्रिमिनेटेड क्यारेक्टर छ नि त, डिस्क्रिमिनेटेड भएको छ नि त, लाइक अब्जेक्टिफाई गरिन्छ नि त प्राय वुमन्सलाई। हो उनीहरूले हामीलाई अधिकार चाहियो भन्दाखेरि म गर, मसँग अधिकार छ तर तिमीहरूले अधिकार पाउँदैन, मैले किन नपाउने भनेर मैले प्रोटेस्ट गर्नु भनेको त्यो म जेलस भएको हो क्या। सो अल लाइफ म्याटर त्यही हो, जेलसी जेलसी हो। उनीहरूलाई भयो, हामीलाई किन भएन, उनीहरूले एटेन्सन पायो, हामीले किन एटेन्सन पाएन भने जस्तै हो क्या यो चाहिँ। अनि लाइक ह्यासट्यागमा फोकस गरेर कुरा गर्दा नि मान्छे पर्सिस्टेन्स भएर गरिराखेर चेन्ज ल्याएका हुन् कि। अहिले ह्यासट्यागकै कुरा गर्दा त्यही हो कि, पर्सिस्टेन्सै छैन कि। ह्यासट्याग ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरले कति ठाउँमा प्रोटेस्ट गर्यो, के भयो, राइटमा के भयो, त्यो एउटा जे भने एउटा सर्टेन टाइमको लागि पर्सिस्टेन्स भयो नि, त्यहाँबाट चेन्ज आयो कि। नभए यत्तिकै ह्यासट्यागबाट केही पनि भएको होइन। ह्यासट्याग ब्ल्याक लाइभ म्याटर अवेरनेसको लागि कुन ठाउँमा भेट्ने त्यसको लागि युज भएको थियो कि, त्यसबाट प्रेसराइज गर्नको लागि चाहिँ भएको थिएन। सो सामिप्य र सिमले भनेको कुराहरू लाइक इन्टरनेसनली त सबै के थप्नु पर्ने नै छैन अब त्यसमा त। तर म नेसनलीतिर गएर जान्छु। अब नेसनलीमा जाँदाखेरि ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर जब नेपालमा आएको थियो भन्दाखेरि त्यस्तो केही ठुलो मुभमेन्ट पनि भएको थिएन। तर नेपालीहरूले अझै पनि यो कास्ट डिफ्रेन्स, रेसियल डिफ्रेन्स भनेको के भनेर अझै राम्रोसँग बुझेको छैनन्। एज अ guy was born with a darker complex myself, होइन, I've been like called out names or been bullied on the basis of my complex a lot बच्चैदेखि नै होइन। तर जब यो मुभमेन्ट नेपालमा आयो, द सेम पिपल हु सेड द्याट मधेसीहरूसँग धेरै बस्नुहुन्न, तिनीहरूको सोचै राम्रो हुन्न भनेर भन्ने मान्छेहरू, त्यस्तै खालि हिपोक्रिटिकल थट्स भएको मान्छेहरू चाहिँ लास्टमा गएर अनलाइन गएर चाहिँ ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर, ह्यासट्याग ब्ल्याक लाइभ म्याटर अनि पोस्टिङ अस ब्ल्याक स्क्वायर अन इन्स्टाग्राम जब देख्छु नि होइन, त्यति बेला चाहिँ गएर के लाग्छ भने लाइक सिरियसली डुड, यु ट्राई टु मेक अ डिफरेन्स इन द वर्ल्ड। जब म तँलाई तैँले के अरे डार्कर कम्प्लेक्स भएको मान्छेको के सोच्छस् भनेर आई हेभ मेट यु इन रियल लाइफ भनेर भनेपछि त्यो सोसियल मिडियामा चाहिँ म यस्तो खतरा मान्छे हो है, म यस्तो सिचुएसनमा नि बोल्छु है भनेर देखाउन गएको जस्तो मात्र त्यो टुल त्यो अनुसारको टुल युज गरेर जस्तो भयो। ह्यासट्याग युज गर्दाखेरि इन्फर्मेसन आउने भन्दा नि दब्ने केसेस नि पर्दिन्छ कि कहिले, किनभने ह्यासट्याग जसले पनि युज गर्न मिल्छ। घरमा बसेर एउटा ह्यासट्याग लेख्ने मात्र हो, त्यो बेला एक्चुअल कन्टेन्ट भन्दा एब्सर्ड कन्टेन्ट हाल्ने मान्छे धेरै भइदियो भने त्यो एउटा एक्चुअल मोटिभै हराउँछ कि, एक्चुअल इस्यु नै हराउँछ क्या ह्यासट्याग किन ल्याएको भनेर। उनीहरूले भने हिपोक्राइट्सहरू है क्लासमा अब काले भन्दै हेप्ने, सोसियल मिडियामा चाहिँ ह्यासट्याग ब्ल्याक लाइफ म्याटर होइन, कलरले गर्दा हामी मान्छेलाई जज नगर, डन जज अ बुक बाई इट्स कभर,
होइन गोरो कालो भन्ने मान्छे त्यस्तो सोच मात्र हो भनेर हालिरहेको हुन्छ क्या त्यो लेभलसम्मको हिपोक्राइट्सहरू हुन्छ नि हाम्रो समाजमा पनि छन् सो अब त्यही कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ इको च्याम्बरले फोस्टर त गर्छ तर लाइक इन अ बोर्डर सेन्स मान्छेलाई सोच्न चाहिँ दिएन क्या इको च्याम्बरले होइन त एक्ट आउट गर्न दिएन कि यो च्याम्बरको एउटा डाउन साइड चाहिँ त्यो पनि भएको छ किनकि आफूले जे हुन्छ उसले अब मैले ह्यासट्याग ब्ल्याक लाइफ म्याटर भन्यो भने मेरो सोसियल मिडिया वुड बी फुल विथ ह्यासट्याग ब्ल्याक लाइफ म्याटर अब त्यहाँनिर हिपोक्राइटहरूले पनि बोलुन् जसले पनि बोलुन् इट डजन्ट म्याटर क्या अन्तिममा गएर सो अब चाहिँ म कुलमान घिसिङको जोड्न चाहेँ होइन कुलमान घिसिङको केसमा हरेक त्यो सिइओको एउटा टेन्योर हुन्छ नि त ल 2 वर्षपछि 5 वर्षपछि चेन्ज हुने भनेर तर अहिले चाहिँ कस्तो देखियो भने जे सिचुएसनमा पनि ह्यासट्याग ट्रेन्ड सेट गरिदिउँ अथवा हामी सोसियल मिडियामा केही पोस्ट गरिदियो भने त्यसले चेन्ज ल्याउन सक्छ है भनेर मान्छेले चाहिँ जे कुरामा पनि ह्यासट्याग ट्रेन्ड ल्याउन थालेको जस्तो कुलमान घिसिङकै केसमा पनि होइन वी वान कुलमान ब्याक भन्नुको मतलब त उनीहरूले एउटा हुन्छ नि एउटा सिस्टममा गएर हुन्छ नि त सबै कुरा होइन कुलमान घिसिङको केसमा पनि 2 वर्ष अथवा 3 वर्षको टेन्योर सकेको हो नि त उसको उसलाई निकालेको त होइन नि त यो केसमा सो भनेपछि एज अ टुल एउटा भनौँ न यस्तो गर्दा पनि भइहाल्छ नि भनेर त्यसरी हेर्ने पनि धेरै मान्छेहरू छन् होइन सो यसमा के भन्न चाहनु मैले कुलमान घिसिङको रिअपोइन्टमेन्टको केसमा बुझेको कुरा भन्दा नेपालमा लोड सेटिङ हट्छ भन्ने एउटा त्यो जोक बनेर फ्युचर इम्पोसिबल टेन्स गर्दै बसिन्थ्यो क्या हामी किनभने त्यो एउटा फेथै नभइदिएको कुरा थियो कि मान्छेमा अनि अहिले आएर झ्याप्प चेन्ज भयो नि त्यो भएपछि अब डर भएछ कि मान्छेलाई कुलमान जाँदैमा अर्कोले फेरि पुरानै उसमा लैदिने हो कि मेनली तर कुलमानलाई नै बनाऊँ अन्त उसको अर्को क्यान्डिडेट चाहिँ ऊ भयो के अरे उसकै पालामा 18 आवर्सको लोड सेडिङ भएको करप्सनको केसमा फसेको भनेर मान्छेको कन्सर्न्सहरू चाहिँ बुझ्न सकिन्छ तर saying that Kulman is the only one suited for this job यो काम कुलमान बाहेक अरू कोही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ that's ridiculous it gets rooted होइन to the fear of corruption क्या रिसेन्टली पनि के भएछ भने अहिले जागिर दिनुभएछ मेयर साहब टेन्डर दिनुभएछ अनि के भएछ भने त्यहाँ कामै गर्न नआएको मान्छेलाई जो मान्छे कामै गर्न आएको छैन टेन्डरमा ऊ मान्छेको साइन गराएर उसको ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा अब त्यो फियर छ क्या मान्छेलाई अब आएन भने चाहिँ त्यस्तै आउला कि भन्ने फियर छ होइन अर्को नआउन सक्दैन तर त्यो नेपालीको मनमा चाहिँ के हुन्छ भने कुलमान घिसिङ भनेको चाहिँ अब उसले गरेर देखाएको छ होइन यात्सु कि कसरी 32 अर्बको घाटाबाट पनि उसले प्रोफिटमा लग्न सकेको छ सो अब हामीले धेरै कुराहरू डिस्कस गरिसक्यौँ होइन नेगेटिभ एस्पेक्ट धेरै डिस्कस भयो सो अब चाहिँ म पोजिटिभ एस्पेक्टतिर जाउँ न त होइन ह्यासट्यागले राम्रा कुराहरू पनि त गरेका छन् होला त सो त्यसको बारेमा के डिस्कस गरौँ अब we said social media has provided a strong base for any kind of activity to start होइन ह्यासट्यागले अवेर गराएको छ ब्ल्याक लाइफ म्याटर पनि कति एक्टिभिस्टहरूलाई सोद्धाखेरि हामी ह्यासट्यागबाट एकअर्कामा कन्ट्याक्ट गर्छौँ त्यसपछि आउँछौँ भन्छ हङकङ प्रोटेस्टमा एक्चुअल लिडर कोही पनि थिएन तैपट्टि मिलियन्स अफ पिपल रोडमा त आएको थिए नि सो केले गर्दा भयो ह्यासट्यागले गर्दा भयो कि मान्छेलाई अवेर गर्न कि त्यो भन्दैमा ह्यासट्याग मात्र अवेर गर्न हुन्छ भने त्यसरी ह्यासट्यागले राम्रो कुरा गर्न के गर्छ भन्दाखेरि अवेर गराइदिन्छ क्या अब अहिले ह्यासट्याग नभएको भए लाइक तिमीले अघि भन्यो नि लाइक इन्डियन पेजेसहरूले नै गरेछ भनेर आफ्नै फाइदाको लागि गरे भने 2-3 जनाले त नयाँ थाहा पायो नि ए नेपालमा यस्तो भएछ तर केही गरेको छैन गभर्मेन्टले भनेर हो त्यसरी थाहा पाउन थाल्छ ब्ल्याक लाइफ म्याटरले के हो अमेरिकामा अझै पनि यस्तै छ है अवेरनेस यत्रो पछि भनेर हामीलाई थाहा भयो नि त त्यही अवेरनेसै भन्छु म चाहिँ होइन ह्यासट्यागबाट सोसियल मिडियाबाट प्रोटेस्ट धेरै मजाले लिड गर्न सक्छ तर अहिलेको कन्डिसनमा भने त्यस्तो चाहिँ हुन सकेको छैन कि अहिले यो पेन्डेमिकको कारणले पनि हुन्छ प्रोटेस्ट गर्ने वातावरण पनि छैन त्यो पनि प्रोटेस्ट गर्ने वातावरण अनि अर्को के छ भन्दाखेरि म भोलि रोडमा गएर म यस्तो हो क्या सोसियल मिडियाबाट एउटा छुट्टै एनोनमस बनाइदिन्छ क्या हामीलाई तिमी को थाहा नै नपाइकन तिमीले एउटा टपिकमा मजाले बोल्न सक्दिन्छौ के त्यसरी पनि एउटा सपोर्ट गर्छ किनभने तिमीलाई गभर्मेन्टले आएर अरेस्ट गर्छ भन्ने नडराइकन तिमीले गभर्मेन्टको अघिसम्म लेखिदिन पाउँछौ के कसैबाट इन्जस्टिस भएको छ नडराइकन लेखिदिन पाउँछौ के सो त्यसरी नै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सोसियल मिडिया प्रोटेस्ट अनि टकिङ अबाउट पोजिटिभ थिङ्स है ह्यासट्याग चाहिँ सिमिलर इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेलाई एकअर्कासँग जोडाइ पनि दिन्छ क्या ह्यासट्याग इज नट ओन्ली डुइङ प्रोटेस्ट अर अवेरनेस होइन
फन कुराहरूलाई पनि त ह्यासट्याग युज हुन्छ नि जस्तै कसले फोटो खिच्छ भने ह्यासट्याग फोटोग्राफी भन्छौ अनि फोटोग्राफीलाई फलो भने फोटोग्राफी देख्छौ है फन कुराहरूको लागि पनि हुन्छ है अनि ह्यासट्याग सिग्नल भनिदिन्छ के भनिदिन्छ मान्छेहरू पपुलर भइदिन्छ यत्तिकै होइन अनि अस्ति इन्डियामा पनि भएको एकचोटि त्यसले फनको अनि एउटा ह्यासट्याग ट्रेन्ड आयो भने राम्रो पनि केही हुन्छ क्या रमाइलो हुन्छ कस्तो दिन बितेर हुन्छ त्यसलाई तिम्रो इन्ट्रेस्टको जुन सिमिल्यारिटी इन्ट्रेस्ट भएको तिम्रो मान्छेहरू उनीहरूसँग कनेक्ट गराइदिन्छ सो बेसिकली ह्यासट्याग ट्रेन्डले चाहिँ एउटा लाइक प्रेसिङ अ बटन जस्तो चाहिँ भइदियो तर त्योभन्दा बढी चाहिँ हुन सकेन भन्न खोजे जस्तै भएन सो अब के भन्न एउटा सो ह्यासट्याग ट्रेन्डकै कुरा गर्दाखेरि धेरै अननेसेसरी ट्रेन्ड्सहरू पनि आउँछ क्या अब जस्तो ह्यासट्याग विनोड पनि एउटा काइन्ड अफ अननेसेसरी ट्रेन्ड त हो नि त होइन त्यसले केही मोटिभ होल्ड गरेको थिएन नि त सो यस्तो अननेसेसरी ट्रेन्डहरूको बारेमा चाहिँ के भन्नु छ अननेसेसरी ट्रेन्ड इन्टरटेनमेन्ट हो क्या फन चाहिने नजाने कुराहरू चाहिँ त्यही इन्टरटेनमेन्टमै बस्छ जस्तो लाग्छ क्या Internet was created for the purpose of fun, and people having unnecessary fun is also fun, which creates the internet both a better and a bad place to visit. के भन्नु त्यो भन्दा अब बेला बसेको हुन्छ जस्तो लागि चाहिँ अब विनोद पनि निकै सिग्निफिकेन्ट केही भइरहेको छैन उसले कहीँ प्रोडक्टिभ हुने केही कुरा देखेको छैन उसले केही नयाँ सिकिरहेको छैन नलेज गेन भइरहेको छैन अचानक अब विनोद गर्दाखेरि उसले काम पाएको एउटा काम पायो अननेसेसरी भने काम चाहिँ पायो जो यतिकै बसेको छ नि प्रोडक्टिभ नभइकन है अब जस्तै तिमी पढिरहेको हुन्छौ होइन म कोड लेखिरहेको हुन्छु कसैले केही गरेर आउँछ अब विनोद कसैले लेख्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ तिमी याद राख्नु यो मान्छेको काम रहेन रहेछ केही पनि त्यो मान्छेको बारेमा एउटा के भन्छ धारणा बनाउने एउटा ह्यासट्याग चाहिँ यो मान्छे कस्तो खालको मान्छे रहेछ भनेर जज गर्न सक्यो बेस्ड अन वाट हि हेज पोस्टेड होइन कुन ह्यासट्यागमा छ भने यसो हेर्दाखेरि ए विनोद रहेछ मतलब खासै काम लाग्ने मान्छे त होइन तर पनि So internet both is a place of shitty people and people who really want to make change. That's it. ट्रोलिङको लागि बनाएको ह्यासट्यागले ट्रोलिङमै सीमित हुन त्यति हो कि अहिलेको कन्डिसनमा तिमीले ट्रोलिङ र अवेरनेस बाहेक ह्यासट्याग त के एक्सपेक्ट That's true. So guys, thank you so much. It was great talking with you guys. अनि धेरै ओपिनियनहरू सुन्यो होइन अगेन्स्टमा फरमा सबै सुन्यो र रमाइलो पनि भयो एउटा सेन्सबाट र अब चाहिँ वी आर कम टु एन एन्ड यसरी नै हामी हरेक हप्ता आउनेछौँ डिफ्रेन्ट टपिक्सहरू लिएर सो आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ टु द एन्ड